Hello friends, Happy New Year. When I hope whenever you are seeing this reading, you have already welcomed the new year, the 2022, and all the best for your new year. Hope the new year 2022 brings in a lot more prosperity, lot more hope, positive hopes for you, especially after the last 2 years that has really seen a lot of desperation, a lot of hopelessness for many people given the worldwide pandemic that keeps coming back on and on. So hopefully in 2022, we can change the tide. It brings about some more positivity for us, for all of us, and gives us a new sense of hope, living, right? So with that, this will be the first monthly reading for 2022. And again, as I tend to do for all monthly reading, this will be very precise and to the point messages that you need to keep in mind for the month of January. And this may be very critical because January is the first month of a new year. So whatever happens in January, whatever you do in January can well set the tone for much of the year, if not the whole year, right? So having said that, as usual, you have 4 groups in front of you. This is group number 1. You have the white quartz or the crystal quartz or clear quartz, right? This is group number 2. You have the red jasper quartz. This is group number 3. You have the red carnelian quartz. Carnelian heart. Did I say quartz for this one? Sorry, this should be red jasper heart. This is the carnelian agate heart, and this will be the green adventurine heart, right? So you have 4 groups: group 1, group 2, group 3, group 4. Again, see whichever one appeals to you the most, either the particular card, or the particular crystal. And then once you have made your decision, pause the video if needed. Once you have made your decision, all the group timestamps will be given in the description box below. Click over there. And for those of you who are interested in the Bengali reading will follow the English reading in the description box below. Right? So click on the corresponding timestamp and I'll meet you over there. And again, if you're interested in touching base with me about any business inquiries or following me, all the relevant links you can find in the description box. So having said that, I pause for now and I'll meet you in your respective group. Group number 1, for those of you who have chosen this, the white or the clear quartz heart. Let's see what's waiting for you in the month of January. And again, once again, a Happy New Year. Because when you are seeing this video, it's probably the first week of January. So once again, hoping that this year turns out to be different for you. For all my viewers, compared to whatever the last 2 years we have had to been through. And especially for this particular group, I think there is a recovery happening, there is a restoration happening that is in progress or that is in process. And this particular group,
it seems obviously you have come out of some sort of a storm, and you're still trying to put back the pieces that had been strewn apart, that had been scattered across by storm, right? So there is definitely some sort of a restoration in that's happening, and I think the message for this particular group is it's this is the time for you to really do it by the books. That's why you have this card over here that says "by the book," right? And so again, so that's, and by the book means play by the rules. Now is not the time for you to really take unnecessary risk. Now is not the time for you to gamble away too many things, or to do things that you are not completely sure of, that you are not completely aware of, right? So now is the time for you to really play on sure footings, right? Make sure that wherever you are putting your step on, it has a solid foundation, it has a solid basis, right? So take measured steps and have a clear vision, right? Have a clear vision. You have the Neptune card over here, it talks about the vision. So you basically plan out everything, because when you are recovering from a storm, when you are recovering from a particular setback, right? You are right now, you are trying to put together the pieces. You are trying to restore the things. You are in the process of restoration, and things may not have really been fully restored, right? So the month of January will be all about that process, right? And you may get some limited success, in that effort, but there may be still some way to go for you, right? So this is the time to really plan it out. This is the time to really think through. This is the time to really have a proper vision as to how you are going to set about turning around and recover yourself, recover your losses, right? Also, what's interesting is, you have a couple of eights over here. So for example, this is 8 of wands, right? And then you have the 62, which is 6 plus 2, 8, right? And then, you have another one over here, 26, again, it's 8, right? 6 plus 2, 8. So this is all about, it's all about accomplishment, right? So it's like you're trying to fulfill that process of restoration. So January, you may have started that already. And I feel like for some of you in the month of January, whatever you have set about to do, to reverse the process, to reverse the your sliding fortunes, or to reverse the whatever losses you may have incurred, to reverse whatever setbacks you may have suffered, right? And in January, so you are going to attain, or you're going to fulfill that to some extent, right? And as long as again, as long as you do it by the books, you follow all the proper methods, you do your homework, you have a proper idea of all the pros and cons in your mind, you follow a proper balanced attitude, balanced approach, you should be able to restore it to some extent. You should be able to come out of that total doom, or that total darkness that may have engulfed you in just the months prior to this, right? So there will be some limited success, but the good thing is, I feel like, or I sense like, it may not end with January. So your restoration process, your recovery process may not end with January, right? And I think, see, you have the 9 of Cups over here, plus you have the inviting ecstasy. Inviting ecstasy, for example, I'm worthy of all the pleasure my heart desires.
So definitely, this is promising greater things to come, right? This is promising of greater glories to come. And especially when you look at the Nine of Cups card, right? It's like all these filled cups are waiting for you in the behind, in your back, right? So you are still not aware of those, or you are walking towards those, right? But you are still not fully aware of those. You have still not fully materialized those cups. You have still not manifested those filled cups, those filled cups so far. But you are definitely walking towards that, right? And also, you have the Eight of Wands over here. Then you have the Nine of Cups over here, right? So Eight of Wands, it presents a very stormy picture, right? Where things were moving once very fast for you. Things were going a little beyond your control, right? Now, now you are moving from that Eight of Wands to the Nine of Cups, right? Which presents much more of a serene, a tranquil environment where things are more or less in place now. That storm has passed, right? So now you can afford to rest a little bit. You can afford to take a more laid back approach. But and again, I think you will be able to get there. And January is all about that journey, right? So going from this stage to this stage, right? And as long as again you follow that approach, as long as you don't do anything too risky, as long as you don't bet on anything that is too unpredictable at this point, right? For example, this card is very interesting, right? So it says Will of the Wisp. Will of the Wisp, treasures hidden in the shadows. So this is all about really, for example, trusting the unknown. Right? This is all about, to an extent, trusting your intuition. Right? This is also all about, going for that unpredictable. For example, if you look at consider the Fool's card in tarot, the number 0, the first card, the first major arcana, right? So taking that plunge. Now this has come out reversed, right? And this has come out reversed, plus you have the By the Books card, right? So while at other times it may be good for you to, take that plunge, right? While at other times it may be good for you to take the gamble, or take that, measured risk, right? But now is not the time for you to do all that. Now is not the time for you to take any sort of risk. And that is because, you are trying to, your house had fallen apart. You are trying to rebuild that house, right? You are trying to restore yourself. Now, in the process of restoration, I feel like some of you may have already come across a stage where maybe, your taking risk had brought about a lot of troubles. Your taking unpredictable steps had maybe brought about a lot of storms, problems for you, setbacks for you. So now that you are trying to recover from that, now you are trying to weather the storm. So now is not the time for you to take more risk, right? Maybe the time for that will come again in the future, right? Maybe once you have attained this Nine of Cups stage, right? Once you have realized all your filled cups, sometime soon, hopefully, right? But now is not the time. Now is the time to take very measured, balanced steps, play by the books, know what you are doing, plan out everything, have a clear vision, right? Have a clear vision. And that should pave the way for your, limited success at the moment. But then that limited success, if you continue that process, that's going to bring about more, happiness, more abundance, more success, and ultimately that Nine of Cups stage, right? But you're definitely on that path, and January will be all about continuing on that path, continuing your recovery process, continuing your restoration process, right? So I think with that, I'm going to end this reading over here. So all the best, my group number 1. And again, keep in mind what you need to do. Again, stay away from things or stay away from steps
that you are not fully sure of, that you are not quite certain of. This is all about certainty. This is all about homework. This is all about measured steps. This is all about a clear vision, right? And if you continue to do that, and again, intuition is good. This is not to say that, I'm not discounting intuition. Intuition, you should always listen to your intuition. But I think this is more about not so much as ignoring your intuition, but it's more about not taking steps or limiting yourself from taking too many unpredictable steps at this moment, or taking gambling away too much at this moment, right? Because again, I think once you're at a stage where you have recovered your former glory, or where you have restored yourself to a large extent, where you have recovered from the storm, and you are largely in a process where you have realized your filled cups, you're fully in that 9 of cups stage, you can again do that, right? So that's all I had to say, group number 1. I think I'm going to end the reading over here. I try to keep the monthly readings very short and concise and to the point. So I don't want to drag on too much with this. So again, Happy New Year and all the best for you. Bye. For those of you who have chosen this Red Jasper, my group number 2 friends, your month of January, first of all, Happy New Year, right? Obviously, when you are seeing this reading, I'm guessing it will be the first month, the month of January itself. So Happy New Year, and definitely a new year. Hopefully it should bring new aspirations, new hope, new possibilities for you. And I think particularly for this group number 2, those of you who have chosen this Red Jasper Heart, I feel you need that. You need that break, right? So you are looking for some sort of a break, and I feel like for a lot of you, it could be an emotional break. Right? You may have recently gotten over a particularly bad emotional situation. It could be some sort of something to do with your relationship, affair, where you may have been where some sort of a long-standing relationship may have come to an end, where you may have been dumped by your other half, your girlfriend or boyfriend, whoever it is, or it could this could also mean some sort of trouble in your if you're married, it could also spell some sort of a trouble in your married life, in your domestic life. Some problems with your marital discord, domestic disharmony, right? Something that has really, or it could be something else other than marriage or relationship. Something that has really kept you bogged down, and you are carrying a heavy load inside. You are carrying that feeling of guilt, that feeling of grief, agony, pain, right? As if you are. Life has become really troublesome for you. Life has become a difficult road for you to really travel on, right? And it seems that life has become really like a treacherous climb, a steep climb for you, right? And also, what's interesting is there's a lot of number 10. So you have 28, which is 8 plus 2, 10. Then you have the 46, which is 6 plus 10. Then you have the 10 of wands over here that I just showed you, right? And so you have these 3 10s. And so the 10, it talks about really closing one chapter and moving on to another chapter, right? Plus, at the same time, when you're doing that, you also have a couple of number 2s, right? So you have the number 2 over here, which is 65 or 56, sorry. 56 is 5 plus 6, 11. And again, if you add 11, it's numerologically 1 plus 1 is 2. And then you have the 2 of cups. So you have a couple of number 10s and then 2 2s, right? So when you're moving from one state to another, right? When you're leaving behind something and you're moving on to the next thing, I think that's what your January will be
all about. So in a way, your reading is kind of similar in theme to what I found out for group number 1, because in group number 1 also they were trying to recover and they were trying to rebuild or restore something. And in your case, it's not so much about restoring the former state, because the former state was not working for you. So you have come out of that former state, right? But it's all about new chapter, opening a new chapter. So in a way, you need to recover. In a way, you need to turn around, right? You need to unload this heavy burden that you are carrying inside you right now, right? But for that to happen, there's a couple of things, right? One is you need to move away from whatever has been bothering you, right? So you, for example, you have this hollow bone card. It's a very interesting card. It has come out reversed, right? Hollow bone, it says teachability. Why does it say hollow bone? If something is hollow, then that allows you to stuff it with something else, something that you like. If something is hollow, that means it's providing you the space, it's providing you the canvas to put in anything else that you like. So, in a way, hollow bone suggests adaptability. Hollow bone suggests a receptacle that is ready to receive, right? That's why it says also teachability. A student cannot be an ideal student if he or she is not prepared to receive and retain the knowledge that is being passed on to them by their peers, by their teachers, right? If they are already full of preconceived notions, if they're already full of their ego, if they already think that they know everything, then they cannot learn anything new, right? So in a sense, unless you are hollow from inside, you cannot receive anything new from the universe, right? Now this card coming out reverse means you are not doing that. You are still stuck in that past. Though there is a tendency for you to be still stuck in the past, to still reminisce about the past. You are lingering in the past. You are brooding. You are reminiscing. None of that is helping you. Right? Be prepared to accept new possibilities. Be prepared to lay the past to rest. Just below that, you have the King of Pentacles coming out reversed. Right? Also, you have the Five of Cups over here that clearly talks about walking away from the past, right? Moving on. Then you also have the progression or the journey, right? Again, the same thing. Progression means, journey. You are on a journey. You shouldn't, when you are on a journey, if you need to move on. You need to keep moving. If you remain stuck at one place, then you are not really fulfilling that journey, right? And so then that means you are stopping short of your goal. So that's what shouldn't happen, right? So these tarot cards, you see there's several cards that talks about the same thing, that the need for you to really move on. And so you have the rewriting the subconscious, right? So rewriting the subconscious, so putting to rest whatever old memories, whatever old associations that doesn't serve you anymore, that only causes pain, that only causes grief and sorrow for you. Remove them. Rewrite your entire memory, right? What does that mean? Rewriting your entire memory, rewriting the subconscious, getting rid of all those past bitter memories, getting rid of all those past associations, people who probably have only caused you pain, who have only caused betrayal, who have not given you anything good in return, or memories, right? Whatever is not serving you, put them to rest, move on, be ready to move on. Regeneration. So there's a need for regeneration. Again, that's where the number 10 comes into play, as I've discussed. Number 10 talks about closing one thing and opening a fresh new chapter. So in some of your cases, and also, as I've talked about the number 2 before, remember I said there are 2 number 2s. 2 talks about all balance, right? Stability, harmony. Right? So at this stage, it also talks about new partnerships, right? So at this stage, first of all,
You need to maintain a balanced attitude. You need to see what is serving you, what is good for you as you move on, and what is not serving you, what you need to get rid of, what you need to shed from your memory, from your life. So that's where the balance comes up, the balanced life. You are not leading a balanced life if you are lingering continuously in the past, if you're continuously thinking about the past, right? If you're continuously brooding, reminiscing about the past. Let the past be past and move on, right? That's where the number 2 comes in. That's where the number 10 also comes in. Now, again, I also sense there could be for people who are not married, there could be a sense of some new love coming into your life, new possibilities, new relationships, new friends who may be walking into your life. And for people who are married, it could be also that once you put to rest the whatever bitter memories, the bitter events that may have happened in the past, and give it a new opportunity, then love may again blossom in your married life, right? Maybe you and your partner, both of you may realize your mistakes, your follies, and you may decide to give it another chance, right? Give it another go. So there's new love or renewal of love blossoming. I sense that, right? So either new opportunities, new love, new sense of harmony, new sense of peace coming in, either new relationship for those who are not married, for those who are married, husband and wife really coming out of this phase of misunderstanding and really giving each other more space and giving that opportunity for love to blossom in their married life once more. And this same thing can apply also for relationships, right? For example, even in relationships, your old flame, who you presumably thought may have betrayed you, may have left you out in the cold, may again walk back into your life, right? And again, for that to happen, you really need to put to rest all the bitter memories. Because you cannot really move on, you cannot really accept someone in your life if you're still lingering in the past, right? So, for example, if your old flame, if your love, whoever you thought had dumped you, whoever you thought, or you were suffering from some sort of misunderstanding with your partner, if they are now trying to clear up the air, right? If they are now trying to clear up the misunderstanding, then you need to also give them the space. You need to also be adaptable to that. But if you hold on to those bitter memories, if you are not ready to move on, then you cannot give that love to blossom again, give the opportunity, provide the space for that love to blossom again in your life, right? So that's what's very important for this group. So it's all about putting the bitter things to rest, let the bygones be bygones, and moving on, regenerating for new sense of hope, new sense of happiness, love, taking a more balanced attitude, moving on, right? So I think that's what will be the key for this particular group in the month of January, group number 2. So I think having said that, I'm going to stop the reading right over here. And again, hope January really brings in a lot more possibilities and abundances and happiness for you for this new year. So take care and bye. Hey, third group, the ones who have chosen this red carnelian agate. This is your group. This group, there's a strong vibe of. So this is a group of all communicators, all creators. So this is an extremely. This group really screams loud about about creativity, about communication, about harmony, and about fulfillment.
So because the very first thing that really drew my attention when I laid out this card, this spread, is the sheer number of the 3s and 6s and 9s that you see in this overall spread. So for example, you have this 9 of Pentacles over here. This has came out reversed, and I'm going to talk about why it has come out reversed. The 9 of Pentacles over here. Then you have 3 and 6 over here, 36, which in turn equates to 9. Then you have again 63, 6 and 3, again equating 9, right? Then you have the Empress card over here, which is number 3, the third arcana, right? Then you have the World card coming out reverse. This shows 21, which is again 2 plus 1, 3, right? Then you have again over here, you have 3 and 9. Right? And if you add them up, it basically equals to again another 3, right? But if you just look at the number of cards, so this is 39, 3 and 9. This is 9. This is 3 and 6. This is 6 and 3. This is 3. This is again 3, right? So just full of 3s and 9s and 6. So you guys are definitely the communication and creativity, or one or both, plays a very big role in your life, and you have been definitely trying to work towards something, or trying to strive for something, trying to work towards something that involves communication, that involves creativity, that involves maybe a combination of both, right? So you guys could be artists, you guys could be painters, you guys could be songwriters, you guys could be writers, composers, you guys could be, video creators, content creators, you guys could be, powerful speakers, leaders of different aspect, because even leaders or even people, and leaders, when I say leader, it can be of different, to a different degree, right? You can lead a team in your office. You can lead a bigger team in different spheres of life. But you are someone whose work, whose creation, or what you say is definitely intended to motivate other people. It's definitely intended to purvey some sort of message to the entire world, and you may be working towards that, right? And I feel like there has been a phase prior to this January, prior to this the oncoming of the new year, where you may have felt that things are not moving, where there may have been some sort of a phase of dilemma, a phase of uncertainty, a phase of really where things were not really moving to an extent where that you would have really hoped to move, that you would have really hoped to achieve, right? And I also see that you people are really people of maybe multiple talents, people have maybe multiple skills whose skills were not really coming out to the fullest extent, or even if some of the skills, even if they were coming out, even if they were being manifested, but they were not yielding result to the fullest extent, right? And so that's why you have this Knight of Swords over here and the 9 of Pentacles coming out reversed. So right, so it really talks about you going through a period of blockage, you going through a period of stagnation, where there may have been a lot of sense of uncertainty, where you may be asking yourself whether whatever you have been trying to achieve, whether it was really worth it, really worth your time, your effort, your money, your energy, your resources, whatever, right? And but now I see, starting from January, and this is more important because out of the 4 tarot cards over here, 2 over here and 2 over here, you have 2 major arcana. You have the World card and you have the Empress card.
So now in January, and I think starting from January, this entire new year is going to really bring in a lot of big changes for you. And I think your progress that was kind of stuck is now really going to get unstuck, is really going to start moving forward in a big way. Especially you have this pinnacle card, you have this mid-heaven pinnacle. So this really talks about, you attaining that position of fullest authority, the personal authority, right? Really getting a fullest sense of what you are capable of, right? And really being able to take your dream and really give it a proper shape, right? Really manifest your dream to the fullest extent. Right. So I see a lot of changes happening, a lot of positive changes, and again, you have the new life, right? And again, if you see in this new life, it really talks about this girl breaking out of this egg, right? So it's a hatching of the possibility to the fullest extent. And again, so far the egg may have cracked a little, right? So there may have been signs of something else coming out. There may have been some few small signs of things that are yet to happen, of a greater possibility, the cracks. But now, the egg is ready to fully hatch, right? So now, your possibilities or your potential is ready to really fully come out and manifest and really, again, take you to that position of fullest personal authority that you may have been hoping for quite some time, right? So this is really wonderful. So this card over here plus the pinnacle card, it's really, and again, the same thing is conveyed by this card over here. It says winter's dream, gestation period. Again, this talks about that waiting period, that gestation, as the name implies, gestation, incubation. So far, you were waiting in that gestation, it was the gestation period for you. You have been walking towards something, things were not really moving that fast. Things were kind of slow, and it was taking time, and the universe was probably telling you to have patience, and you may have been wondering how much patience you need to really show, and you need to really practice, because it just, no matter what you do, things were just not moving forward. And that's because you are going through that gestation period, right? You are that egg. See that these two cards are similar, right? You are gestating inside that egg. But now this gestation period is over. That's why this card has come out reversed, right? And that's why this card is showing up. Now the egg is ready to fully hatch and really, bring out the fullest potential, really give birth to that the full set of possibilities, right? And again, this doesn't mean that in January everything is going to happen all at once, right? It's just that January is the start of that blossoming phase, right? So from January onwards, you're going to feel like things are now moving, things are now changing for the better, things are happening at a much more probably faster rate, right? Where you are feeling more and more the creative urge, where things are really taking on a different dimension for you, right? And because, and again, just because of the fact that these two arcana has come out, major arcana card has come out, it just shows that whatever happens or starts happening from the month of January is going to really have a prolonged effect, right? Maybe for the rest of this year, maybe for the rest of your life, right? And so it's really, it's a time of your personal empowerment. It's a time of, you attaining that level of personal authority. And see, this card says deconstructing doubt, right? And it says, only my beliefs are in my way. So from now on, it could be that, since you had to go through this kind of a very extended gestation period, right? Where no matter how much positivity you wanted to manifest, it was all kind of coming back to you, back at you, without much result, without much reciprocity.
So that may have resulted in you being a little pessimistic, right? So you need to really get over that attitude now, from now on onwards, because from now onwards, that the possibilities are really enormous, endless, because you have now really come out of this egg. Your gestation period is over. So now the only thing that can potentially hold you back is your self-belief, your conviction, your doubts or lack of doubts, right? So that's what the universe is kind of warning you. And again, see that you have the midheaven card over here, you have the Empress card over here. So really, this is what you are destined to become, an Empress, successful person, full of abundance, ready to manifest whatever you have come to manifest, whatever you have come to, the message that you have come to spread through your writings, through your creativity, through your communication, is all going to really reach its fullest potential, the pinnacle, right? And again, the 3 and 6 and 9. 9, for example, talks about that attainment, the fulfillment, right? So that gels very well with this pinnacle card, right? Reaching the supreme, the height of your attainment. And again, the height of your attainment is not going to happen overnight just in January. But this is where the ball starts rolling forward. I mean, the ball, you may have been trying to roll the ball forward for quite some time now, but this is where the ball really starts gaining momentum, right? So this is where things really starts happening from January onwards, right? And so you are going to see more fulfillment, you're going to see more happiness, more abundance coming your way, right? And 3 and 6 again talks about communication, again talks about creativity, again talks about personal growth, right? Personal growth. So again, this is a spread about growth, and growth. Right? So far, there were blockages, there were hindrances, there was, your path may not have been smooth, and that's simply because the time was not ripe. That's simply because, the egg was not yet ready to hatch. It was a gestation period, but now I think the butterfly is ready to emerge and ready to spread its wing, right? And so it's all about you, reaching the pinnacle, or going at a faster rate towards your pinnacle, gaining momentum, and achieving this Empress state. And really, the world is in your hand, this. And again, this card has simply come out reversed because, you are not there yet. But I feel as the time goes on in this year and in the years forward, it's going to slowly turn upright. So, for example, if I were to do a similar reading, or you may, if you pick up a similar reading, sometime later on this year, or maybe in the years ahead, you will most likely see this world coming out upright, right? But it just shows that what you are capable of doing. And again, creators, people with multiple talent or skills, right? And not really, who has not really shown their true powers yet, right? But which is now going to come out to the fullest extent. So it's a very positive spread. It's a very powerful spread. And again, I'm just amazed by the number of 3s and 6 and 9s that you have. And 3, 6, and 9s are also called, in a way, master numbers. They have their roots in the creativity, in the creation as such. All right. Also, some of you, who have chosen these cards, you could also belong to air signs like, Gemini, Libra, and Aquarius. I won't be surprised. Or, if Mercury is very strong in your natal chart, maybe in your Mercury is placed in your ascendant or in your moonshine, right? I won't be surprised. So again, it's a very powerful spread. So having said that, I will take your leave now, and hope this resonates with you. Bye. Hey, my group 4 friends, people who have chosen this green adventure line. So this will be your reading for the month of January. And again, before I start, a very happy new year to all of you. Hopefully this year is going to bring in a lot of clarity, a lot of prosperity, a lot of hopes, new hopes for you. So having said that, let's jump into the reading. My group number 4
I'm going to keep your stone right over here. I think group number 4, the important thing for you guys to remember during month of January, I don't feel like you need to do anything different or anything extra. For example, for other groups, I was suggesting that, they do something different, they do some little course correction but I think in your case, it's fundamentally like basically keep doing whatever you have been doing. And I feel like you people have been trying to, pursue something. You have been at it for quite some time, right? And somehow I feel like a lot of you, or at least quite a few of you, you are involved in something. You are trying to create something. You are trying to set up something, maybe a small business of yours, maybe set up a small shop, or maybe an online channel, whatever it is, that focuses on some sort of a occult or mystical science, like astrology, like tarot, like palmistry, like divinations, maybe something to do with stones, maybe something to do with Reiki, right? Something that requires a little bit of that, channeling. Something that requires a little bit of that connection with the outer world, with the inner world, right? Something that requires, that kind of, being in tune with the universe to some extent, right? And this could also be, some of you could also be trying to achieve this. Maybe through some of your writings or through some creative aspect, right? Because I see the 8th house. This is the first one that draws my attention really, right? So this 8th house really talks about occult and the darker sides of things. The occult sciences, and it also talks about the certain diseases and accidents and all that stuff. Now, I don't think here it's really anything to do with the accidents and diseases and all that stuff. But here I think it's more to do with what kind of things you are dealing with, right? What is the stuff that you are dealing with? And I feel like here it's mostly some sort of related to something to do with career change, or maybe something to do with occult science. And career change also makes sense, right? Because again, if you are trying to create something, if you are trying to set up something that is different from your regular job, right? From your regular 9-to-5 job, then obviously you are trying to do that, in addition to whatever your regular career is. So there's a strong plus, you have the 8 of Pentacles over here. Now, even the 8 of Pentacles kind of shows the same thing. You see this this lady or this witch, she's like mixing these different potions, right? And trying to come up with some sort of a magical concoction or whatever, right? But both this card and the 8th house, plus you have not only the 8th house card, plus you have a number of 8 cards. So you have the 8 of Pentacles over here, plus you have the 8 of the Arcana card 8, number 8, the Strength card. Right. So definitely, and number 8 signifies, as if you are trying to attain or trying to get some mastery of certain things. You are going towards the fulfillment of certain things. Right? You are trying to accomplish certain things. You are on the way to accomplish certain things, right? So first of all, the presence of this 8, you have 8, 8, and 8 over here. That again talks about that house of mysticism, that house of occult, or something to do with darker side. Whatever is so-called voodoos, occult knowledge, right? Witchcraft. Now again, this may sound very ominous, but is it not? For example, occult science, whatever we call as occult science,
like astrology, palmistry, if you really look deep into that, and if you really delve deep into that, it's actually, for example, astrology, it's actually based on sound science and sound mathematics, right? It's actually based on astronomy, right? So I really don't like this use of the term dark science and occult science. It just creates an unnecessary sense of taboo, which is not warranted. And I think that's largely because the mainstream science tends to push everything else that doesn't fit into our current knowledge of science. Anything that doesn't fit into that overall picture of the mainstream science, they tend to like push it away under the carpet, or they give it some strange name to make it appear like as if it's a superstition, but it's actually not. So anyway, so I definitely feel like there's something like that is going on. So definitely these people who have chosen this reading, you are maybe tarot readers, or maybe astrologers, oracles, palmist, again Reiki healers, some sort of healers, some sort of people. And again, you are trying to create something. You are trying to create your own business. You are trying to create your own maybe YouTube channel, whatever it is that is required to really showcase your skills, really reach out to other people, right? And this is the phase. So in January, you should maintain patience, right? Because I feel there is a sense that you may be walking towards it, and you may feel a little impatient because there may be a thought coming in like, hey, I have been at it for quite some time now, and why am I not getting my desired results, right? But in January, the strong message for you is, be patient. So for example, you have the gestation, the winter's dream, the gestation period, right? So gestation is, again, where something is maturing, where something is slowly taking its shape, but it's not yet fully ready to be revealed to public. So that is that period, that is the gestation period, right? Where, for example, a baby is nurturing, is maturing inside a mother's womb. Or, for example, some life is maturing inside the egg, right? So that period is called a gestation period, or also called incubation period, right? Even in different industry, you will see that, for example, a startup, before it goes public, there's an extended gestation period where the startup is getting ready, they are doing their homework, they are putting things in place, like all that necessary work that goes on in the background before something becomes public. So I think that's what you are going through right now, right? So you are walking towards something, you are gaining mastery over something. You are, right now you are an apprentice, or somewhat like an apprentice who's maybe honing their skills, getting ready for the eventual push, right? But you are still not there. And I think again in January, it's all about maintaining that state of mind, maintaining that patience, and not becoming impatient, and not taking any steps that can really shake your foundation, because you have the Hanged Man card in reverse. So the Hanged Man, really, if it had come out upright, it talks about someone, who's very calm and composed, who's willfully waiting it out, who has no qualms about waiting it out, who's in a status quo, and he or she is, they have no problem with that, maintaining that status quo, because they know in life sometimes that status quo is needed, right? So this coming out reverse tells me that there may be that play of emotions, where mind may tend to play tricks with you, and your mind may tell you, hey, you are ready, right? Why wait anymore? Just go ahead with it. I would say the message from the tarot is, don't do anything yet. Wait it out. You have walked at it, and you are walking towards it. You may have put a lot of effort. You may have put a lot of time and resources to gain mastery over whatever you are preoccupied with. But don't waste it all away yet. There will be time. I think sometime in this year,
maybe in February or maybe soon after, there will come a time, definitely by sometime this year, where you will get a message, where the universe is telling you to go ahead with that, right? To make it public, to reveal your skills, right? But now is not the time. Plus, you also have this no place like home. So this card conveys two different messages to me. So no place like home. It's again, I get the first thing that I get out of this card is, as if the universe is telling you, again, don't go out yet. See, for example, it's like you are slowly spreading your wings. You're slowly getting ready to spread your wings inside the home. You're slowly, starting to shine. See, the light is coming out of this home. You're slowly starting to shine. But that light of yours is still confined in this home. That light of yours, though the brilliant dazzle of the light is slowly beginning to come out, but it's still not spread everywhere. It's still confined to that home, right? So that's the message for you. Your light is slowly starting to come out, right? Your light is slowly starting to become brighter. You are slowly gaining that position of authority, that mastery that you have been walking towards, but still, now is the time, it's still, you are not ready to shine that or spread that light or to radiate that light elsewhere. That light should still, at least for the month of January, is better confined within the home, within the safety of home, right? So that's the one thing. So you're still not ready to step out, to reveal your knowledge to the public, right? To the entire world, to start spreading it to the entire world. And secondly, as I mentioned as part of the fasting itself, you are gaining that power of authority. You're slowly coming into yourself. Right? And again, that talks about that number 8, right? Gaining mastery. Making progress on the path to fulfillment, on the path to accomplishment, eventual accomplishment. Right? So now is the time not to hurry. Now, when you are going through this, and again, you have the strength card over here. So the strength card also tallies with that patience. Be patient, maintain that strength, maintain that fortitude. Don't do anything silly and wither it all away. You have come a long way. You have put in a lot of effort. And now is the time where it's about to fructify, about to pay dividend. So now is the time where you should maintain a little bit more balance and patience and wait it out. And see what else needs to be done. What else you need to put in place? What else may be lacking in your skill set, in your knowledge base that you may need to still hone in, right? So that's the kind of thing I'm getting over here. Now you may get some limited success. You may have, for example, as often happens. For example, if you are a fortune teller, right? If you are an astrologer. Now, you have acquired certain skills. You are good, right? And you may have tried your hands in trying to predict, or trying to make certain prophecies, or trying to make certain predictions for your immediate family members, maybe your friends, maybe your relatives, and you have got some success, right? And that's what makes you believe that, hey, why wait anymore? I think I'm ready. Right? Why wait anymore? I think I am there. And that's what this 5 of Pentacles coming out reverse talks about. Some limited sense of success. But remember, dealing with your immediate family members, who may be more forbearing, who may be more willing to accept your lapses, is not the same as taking your business out to the public, right? When you take it out to the greater world, they may not be so they may not be so willing to look over your lapses, right? So this is the time where to carefully plan it out in a very level-headed manner and see what else needs to be done, what else you need to focus on, right? And take that final steps, go through it one more time, right? Do your final preparation. Hone your skills more and more. And then finally, I also have this card over here, anchoring the light. The light is always within me. And I think this card, see, the light is always within me.
This card ties in it very nicely with whatever I had said in regard to this card, the no peace like home, or no place like home. I'm sorry. So if you remember when I was discussing this particular card, I had mentioned that the light is beginning to shine, the light is beginning to radiate, the light is beginning to spread, but it's still confined within that home, within the safety of the home, right? And the same thing is over here. The light is always within me. The light was always within you. You are a master. In future you are going to become a master. You are going to become a magician. But this is the stage of apprenticeship. A maturing apprenticeship, where you are slowly but surely making progress on the path to accomplishment, on the path to mastery, on the path to fulfillment of certain goals, right? So the light is always within you, and the light is going to slowly come out, slowly spread more and more. But in January, again, just maintain patience and just keep doing whatever you are doing, right? So I think with that, I'm going to close this reading over here. Do let me know if you have any questions in the comments. I will try to answer those. And other than that, I think, again, Happy New Year, and wishing you all the best in your future endeavors. Having said that, bye. হ্যালো বন্ধুরা, নতুন করে স্বাগত আমার চ্যানেল সুদীপ্তস ট্যারো আদার মিউজিং। নতুন বছরে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত, অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আশা করি আপনাদের নতুন বছর খুব ভালো যাবে, অনেক নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আসবে। বিশেষ করে লাস্ট 2 বছর 2020 আর 2021-এ আমাদের অনেকের জীবনেই নানা রকম বিপর্যয় এসছে। করোনা ভাইরাস, যে গ্লোবাল একটা প্যান্ডেমিক, যেটা বারবার ফিরে ফিরে আসছে, তার জন্যে তো আশা করি 2022 তার থেকে অনেক আলাদা হবে। আমাদের জীবনে নতুন অনেক সম্ভাবনা, অনেক আনন্দ, অনেক শান্তি, সারা বিশ্বজুড়ে অনেক শান্তি নিয়ে আসবে। তো এটা নতুন বছরের প্রথম রিডিং ফর দ্য মান্থ অফ জানুয়ারি। তো আশা করবো এখানে যা কিছু বেরোবে, এখান থেকে যা মেসেজ আপনাদের প্রত্যেকের জন্য বেরিয়ে আসবে, তা শুধু আপনাদের জানুয়ারি মাসেই সাহায্য করবে তা নয়। আশা করব তা থেকে আপনারা এই বছরের বেশিরভাগটারই একটা দিশা পাবেন। তো এই বলে শুরু করছি। যেমন করে থাকি, আপনার সামনে 4টে গ্রুপ রয়েছে। এটা গ্রুপ নাম্বার 1, এটা একটা ক্রিস্টাল কোয়ার্টস বা ক্লিয়ার কোয়ার্টস হার্ট। এটা গ্রুপ নাম্বার 2, এটা রেড জ্যাসপার হার্ট। গ্রুপ নাম্বার 3, এটা কার্নেলিয়ান অ্যাগেট হার্ট, রাইট। এটা গ্রুপ নাম্বার 4, এটা গ্রিন অ্যাডভেঞ্চারাইন হার্ট। এখানে 4টে ক্রিস্টাল হার্ট রয়েছে, 4টে কার্ড রয়েছে। তো এখানে গ্রুপ নাম্বার 1, 2, 3 and 4। তো যে গ্রুপটা, যে কার্ডটা বা যে ক্রিস্টালটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছে, সেই গ্রুপটা বাছুন, সেই পাইলটা বাছুন। আর বাছবার পরে ডিসক্রিপশান বক্সে নিচে প্রত্যেকটা গ্রুপের টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া থাকবে, সেখানে ক্লিক করুন। আর আপনারা যারা এই বাংলা রিডিংটা দেখছেন, বাংলা রিডিংয়ের ডিসক্রিপশান কিন্তু ইংলিশ রিডিংয়ের পরে দেওয়া থাকবে ডিসক্রিপশান বক্সে। তো সেখানে যান, আপনাদের নিজেদের গ্রুপ অনুযায়ী টাইম স্ট্যাম্পে ক্লিক করুন, আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে আপনাদের নিজেদের রিডিংয়ে। আর আরেকটা কথা লাস্ট বলে রাখি যে এগেন, আপনারা যারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক, কোনো নিজেদের পার্সোনাল রিডিং বা অন্য কোনো কারণে, সমস্ত তার লিঙ্ক, আমার ইমেল, আমার পার্সোনাল রিডিং কী করে বুক করা যায়, সেই সব যাবতীয় লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে। দরকার হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তো এই বলে আপাতত থামছি, আপনার সঙ্গে দেখা হবে আবার আপনাদের নিজেদের গ্রুপে।
এই ফার্স্ট গ্রুপের বন্ধুরা যারা এই হোয়াইট কোয়ার্টস বা ক্লিয়ার কোয়ার্টস হার্টসটি বেঁচেছেন, এটা তাদের রিডিং দেখে নেব আপনাদের জানুয়ারি মাসে কি ওয়েট করে আছে। প্রথমেই বলে রাখি শুভ নববর্ষ, এগেন হ্যাপি নিউ ইয়ার। আর আশা করি আপনাদের নতুন বছরে অনেক যা আপনারা করতে চাইছেন সেটা সফল হোক, আপনাদের মধ্যে শান্তি আসুক, সারা জগতে শান্তি আসুক। তো গ্রুপ নাম্বার 1, আমার মনে হয় যে আপনারা এই মুহূর্তে যখন আপনারা এই রিডিংটা দেখছেন, বিশেষ করে মান্থ অফ জানুয়ারি মাসে, আপনারা একটা এমন কিছুর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন যেখানে আপনারা একটা ঝড় কাটিয়ে উঠেছেন, রাইট? কোনো ধরনের একটা ঝড়, একটা মানসিক ঝড় বা কোনো ধরনের একটা আর্থিক ঝড় বা সংসারে কোনো রকম একটা অশান্তি, কোনো কিছু একটা ঝড়, কোনো কিছু একটা অস্থির পরিবেশ, একটা অস্থির মানসিক অস্থিরতা বা ফাইন্যান্সিয়াল অস্থিরতা বা যে কোনো ধরনের একটা অস্থির পরিবেশ, সিচুয়েশান থেকে আপনারা সবে বেরিয়ে উঠছেন, রাইট? আর জানুয়ারি মাস হবে একটা এমন একটা সময় যেখানে আপনারা চেষ্টা করছেন ঘুরে দাঁড়াতে, চেষ্টা করছেন নতুন করে আবার শুরু করতে, বা যা কিছু বিপর্যয় হয়েছে, যা কিছু লস হয়েছে, যা কিছু হয়তো আপনাদের মানসিকভাবে ভুগিয়েছে, আর্থিকভাবে ভুগিয়েছে, শারীরিকভাবে ভুগিয়েছে, তা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে, নতুন করে শুরু করতে। হ্যাঁ, বিশেষ করে দেখুন এই কার্ডটা 8 of Wands, হ্যাঁ, এটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা ঝড়ে যেন আপনাদের সব কিছু, যা কিছু আপনারা সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন, আপনাদের সব কিছু যেন উড়ে গেছে, খড়কুটোর মতন উড়ে যাচ্ছে। তো সেইটা একটা আপনাদের হয়তো যখন আপনারা রিডিংটা দেখছেন হয়তো তার কিছুদিন আগেই কাটিয়ে উঠেছেন, হয়তো আপনারা এখনও তার রেসটা পুরোপুরি কাটেনি, রাইট? কিন্তু জানুয়ারি মাসে আপনাদের চেষ্টাটা হবে, আপনাদের মেন যে ফোকাসটা সেটা হবে তার থেকে বেরোনোর, কী করে সেটাকে সামাল দেওয়া যায়, কী করে আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানো যায়, নতুন করে শুরু করা যায়। আর কথাটা হচ্ছে যে তো এই সময় এরকম একটা মুহূর্তে যখন আপনাদের যা কিছু ক্ষতি হয়েছে, আর্থিক বা মানসিক বা যে কোনো রকমের অস্থিরতা, শারীরিক অস্থিরতাও বলুন, যখন সেখান থেকে একটা ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন, যখন আস্তে আস্তে সব কিছু নতুন করে শুরু করতে চাইছেন, তখন সেখানে যেটা সবচেয়ে আবশ্যক হয়, যখন যেটা সবচেয়ে দরকারি হয়, সেটা হচ্ছে একটা প্রপার চলার পথ। তো এই সময় কি দরকার? এই সময় দেখুন এখানে রয়েছে বাই দ্য বুক। বাই দ্য বুক মানে কি? মানে সব কিছু মানে যা কিছু দরকার করা সব যেন পুঁথিগতভাবে হয়। এখন পুঁথিগতভাবে মানে বাই দ্য বুক, এটার বাংলা মানে করলে এটাই দাঁড়ায় যে পুঁথিগতভাবে, মানে যা বইয়ে বলা আছে সেই অনুযায়ী। তার মানেটা কি? অত্যাধিক যেন এই সময় অত্যাধিক কোনো রিস্ক নেওয়া, এই সময় অত্যাধিক কোনো ঝুঁকি নেওয়া কিন্তু আপনাদের ঠিক নয়। এইটা আপনাদের মাথায় রাখতে হবে জানুয়ারি মাসে, যে এই সময় আপনারা যা কিছু করছেন, হ্যাঁ, তাতে সব কিছু যেন জেনে বুঝে চিন্তা ভাবনা করে করা উচিত, প্রতিটা স্টেপ যেন মেপে ঝেপে ফেলা উচিত। কারণ আমার মনে হয় অলরেডি আপনারা যে ঝড়টার কথা আমি আগেই বলেছি, হয়তো সেই ঝড়টা আপনাদের অনেকের জীবনে সেই ঝড়টা এসেছিল। এগেন, এটা যে কোনো ঝড় হতে পারে, এটা মানসিক ঝড়, এটা আর্থিক ঝড়, এটা একটা শারীরিক কোনো একটা প্রবলেম বা কোনো কিছুর একটা কম্বিনেশন। অনেক সময় যদি মন ঠিক না থাকে, অনেক সময় যদি আর্থিক কোনো প্রবলেম থাকে বা সংসারে কোনো একটা অশান্তি থাকে, তার একটা এফেক্ট মনের ওপর পড়ে, তার একটা এফেক্ট শরীরের ওপর পড়ে। তাই এটা তার একটা কম্বিনেশনও হতে পারে। তো এরকম একটা ঝড় হয়তো আপনাদের অনেকের জীবনে এসছে, তার কারণ হয়তো ছিল শুরুতে কোনো কিছু একটা ঝুঁকি, অত্যাধিক ঝুঁকি নেওয়া, কোনো কিছু একটা ভেবেচিন্তে কোনো একটা কাজ না করা, হ্যাঁ, ইম্পালসিভলি কোনো একটা কাজ করা, হয়তো তার জন্যই আপনাদের এই জীবনে এই ঝড়টা এসছে, হয়তো তার জন্যই হয়তো আপনাদের আজকে একটা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তো এখন যখন সেই ক্ষতিটা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করছেন, এখন যখন নতুন করে ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন, তখন নতুন করে নিজেদের ক্ষতগুলোকে কী বলবো, ক্ষততে মলম লাগাবার চেষ্টা করছেন, তখন সেখানে কি দরকার?
ভেবে চিন্তে কাজ করা, যেটা আগে ভুলটা হয়েছে সেটা যেন রিপিট না করা। আপনার সামনে একটা স্পষ্ট ভিশন থাকা খুব দরকার। ভিশন মানে একটা কি করতে চাইছি, কিভাবে এগোলে আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে বেরোতে পারবো, তার একটা সাম্যক একটা দৃষ্টিভঙ্গি, একটা প্রপার একটা রূপরেখা চোখের সামনে থাকা খুব দরকার। একটা প্ল্যান, যেটা বলে প্ল্যানিং করা, হোমওয়ার্ক করা, এভাবে। আর একটা কি ইন্টারেস্টিং, দেখুন নেপচুন এসছে। নেপচুন হচ্ছে আমাদের পাইসেস বা মিন, যেটা বলে না, পাইসেস বা মিন রাশির সঙ্গে যুক্ত। আর পাইসেস বা মিন হচ্ছে একটা ওয়াটার সাইন। ওয়াটার সাইনের বিশেষত্বটা কি, খুব ফ্লেক্সিবল। তো আপনাদের কিছুটা তারা ইন্ডিকেট করছে সেরকম একটা হওয়ার একটু দরকার আছে, একটু ফ্লেক্সিবল। মানে কোনো কিছু একটা খুব দৃঢ়ভাবে মানে আঁকড়ে থাকা না, কোনো কিছুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা নয়। যা কিছু আপনাদের মনে হচ্ছে, আপনাদের দূরদৃষ্টি বলছে, আপনাদের প্ল্যানিং বলছে, যা কিছু করা উচিত, যা আপনাদের যে নেক্সট স্টেপটা আপনাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে নিজেদের এই পরিস্থিতি থেকে বেরোতে, ঘুরে দাঁড়াতে, যা কিছু করলে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন, আপনাদের সাহায্য হবে ঘুরে দাঁড়ানোর এই পথে, সেটাই করা উচিত। ভেবেচিন্তে করা উচিত, কিন্তু সেটাই করা উচিত। সেখানে কোনো দৃষ্টিভঙ্গি এমন আঁকড়ে থাকা উচিত নয়, কোনো কিছু এমন একটা দৃঢ় মনোভাব একটা নেওয়া উচিত নয় যেটাতে আপনাদের চলার পথে ব্যাহত হতে পারে। সেখানে একটু ফ্লেক্সিবিলিটি দরকার, একটুখানি অ্যাডাপ্টেশন দরকার, সব মানে সিচুয়েশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। হ্যাঁ, এই সিচুয়েশনে কি করা উচিত সেই অনুযায়ী কাজ করা, মানিয়ে নেওয়া, দৃষ্টিভঙ্গির একটা যেন দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম থাকে যেন সব কিছু মানিয়ে নিতে পারেন। তো সেরকম একটা দরকার। তো প্রথমে কি দরকার, প্ল্যানিং, হোমওয়ার্ক। দ্বিতীয় কি দরকার, অত্যাধিক ঝুঁকি না নেওয়া। যা কিছু সম্বন্ধে আপনারা ওয়াকিবহাল নন সম্পূর্ণভাবে, তা কিছু না করা। কোনো রকম ঝুঁকি, কোনো রকম গ্যাম্বলিং মানে জুয়া খেলার একটা প্রবণতা, এই সময় একদম পুরোভাবে বিরত থাকা উচিত। আর তৃতীয়ত একটা সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার একটা প্রবণতা থাকা উচিত এই সময়। কারণ কি হয়, অনেক সময় আমরা অনেক কিছুর সঙ্গে মানাতে পারি না। আমাদের নিজেদের ইগো, আমাদের নিজেদের একটা অনেক দিনের দৃষ্টিভঙ্গি, একটা মাইন্ডসেট যেটা বলে, সেটা আমাদের বাধ্য করে যে একটা নিজের যে জেদ, সেই জেদে আমরা সবসময় আমরা নিজেদের জেদেই আমরা টিকে থাকতে চাই। হ্যাঁ, সেখানে হয়তো অন্য লোক কি বলছে, হয়তো নিজেদের আত্মীয় স্বজন একটা কিছু ভালো কথা বলতে চাইছে, একটা পথ দেখাতে চাইছে, বা চোখের সামনে একটা অন্য পসিবিলিটি রয়েছে, অন্য একটা সম্ভাবনা রয়েছে, সেটাকে আমরা অবজ্ঞা করি কারণ নিজেদের জেদ। তো এই জেদটা থাকলে চলবে না। হ্যাঁ, জেদটা ভালো, বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতে জেদ ভালো, যে আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, সেই জেদটা ভালো, সেটা পজিটিভ জেদ। কিন্তু এই যে নেগেটিভ জেদ, যে আমি যেটা ভাবছি সেটাই ঠিক, সেই অনুযায়ী চলবো, আর ঠিক আছে, ভালো কথা, কিন্তু সেখানে আপনাকে ভেবে দেখতে হবে যে আপনি কি সম্পূর্ণ হোমওয়ার্ক করেছেন, আপনি কি সম্পূর্ণ প্ল্যানিং করেছেন, আপনি কি যা করতে চলেছেন তার সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল। আপনার বন্ধু বান্ধবরা কি বলছে, আপনার আত্মীয় স্বজন কি বলছে, আপনার ফ্যামিলি মেম্বাররা কি বলছে। হ্যাঁ, তো সমস্ত কিছু বুঝে শুনে সবাইকে নিয়ে পারলে চলা, সব কিছু প্ল্যান করে চলা, কোনো কিছু একটা জিনিস একটা দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আঁকড়ে না থাকা। তো সেই যদি মনোভাবটা নেন তাহলে আপনাদের চলার পথে সেটা সাহায্য করবে, এবং জানুয়ারি মাসটাতে আপনারা সেই ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টাটা আপনাদের থাকবে, এবং জানুয়ারি মাসে হয়তো আপনারা কিছুটা লিমিটেড সাকসেস পাবেনও। আপনারা যে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন, আপনাদের যে চলার পথে ঠিকভাবে চলছেন, আর তার একটা কিন্তু ইঙ্গিত আপনারা জানুয়ারি মাসে পাবেনও। হ্যাঁ, আর দেখুন লাস্টলি যেটা কথা, সেটা হচ্ছে এই 8 of Wands এখানে দেখাচ্ছে এটা ঝড়। আর আপনাদের চলার পথটা যদি ঠিকভাবে চলে, আপনারা যদি ঠিকভাবে চলতে পারেন, তাহলে আপনাদের এই কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোটা কিন্তু অনেকটাই সম্পূর্ণ হবে মাসের শেষে। কারণ তারপরে কি রয়েছে এখানে 9 of Cups। হ্যাঁ, এই এখানে দেখুন ঝড়, এখানে দেখুন একটা শান্ত একটা বিচের পরিবেশ, সমুদ্র সৈকতে বসে আছেন।
তার মানে ঝড় থেকে একটা শান্তি। হ্যাঁ, এখানে সমস্ত কিছু উথাল পাথাল, এখানে সমস্ত কিছু একটা সার্বিক একটা শান্তি, সব কিছু যেন একটা নিজের জায়গায় অবশেষে অবস্থান করছে, ঝড়টা চলে গেছে। তো এরকম একটা পরিস্থিতি কিন্তু আপনারা পাবেন, নিজেদেরকে ফিরে পাবেন আবার জানুয়ারি মাসের শেষে বা জানুয়ারি হয়তো ফেব্রুয়ারি মাসে যখনই আপনারা যাচ্ছেন এই সময়। কিন্তু তার জন্য আপনাদের এই মুহূর্তে কিছুটা কাজ করতে হবে। তো এই মুহূর্তে দেখুন এই 9 অফ কাপসটা পেছনে কিন্তু এই ভর্তি কাপগুলো রয়েছে। তো এই মুহূর্তে সেটা আপনি বুঝতে পারছেন না, এই মুহূর্তে আপনি সেই অবস্থাটাতে নেই যে আপনি সেই কাপগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে এইদিকে এগোচ্ছেন। এবং আপনাদের যদি সেই চলার পথে আপনাদের সেই জার্নিটা যদি অব্যাহত থাকে, আপনি যদি ঠিক করে, যা আমি আগেই বললাম, ঠিক করে যদি সেই মতো বুঝে সমঝে যদি চলতে পারেন, তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে এই দিকে আপনারা এগোবেন এবং অনেক বেশি যে শান্তিটা বা যে আর্থিক সাফল্য বা যে মানসিক একটা শান্তি যেটা ফেলে এসেছিলেন, সেটাকে ফিরে পাবেন, দেখুন এখানে রয়েছে 9 অফ কাপস প্লাস ওপরে রয়েছে ইনভাইটিং এস্টাসি মানে হচ্ছে একটা সেই আনন্দ, রাইট, সেই একটা সাফল্যের একটা আনন্দ। হ্যাঁ, সেই একটা মানসিক একটা অবস্থা যেখানে হ্যাঁ সব কিছু পরিপূর্ণ, আবার তার যে একটা আনন্দ, একটা উচ্ছ্বাস, সেই জায়গাটাতে আপনি নিজেদের আবার ফিরে পাবেন, রাইট। এখানে কি রয়েছে, আই এম ওয়ার্দি অফ অল দ্য প্লেজার্স মাই হার্ট ডিজায়ার্স, মানে আমার হৃদয় থেকে আমি যা পেতে চাই, যা আমার কাঙ্ক্ষিত বস্তু, যেখানে আমি পৌঁছতে চাইছি, যেটা আমার অন্তরের ইচ্ছে, সেই সব কিছু কিন্তু আমি ফিরে পাওয়ার যোগ্য। এটা কিন্তু সেটাই বলছে, সেই সব কিছু আপনি যা আপনার হৃদয় থেকে চাইছেন, তা সব কিছু বা অনেকটাই আপনি ফিরে পাওয়ার যোগ্য। যদি কি করতে হবে, খালি চলার পথে খান্তি দেবেন না, থেমে যাবেন না, চলতে থাকুন। এগেন প্ল্যান করে চলুন, এগেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গিটা নমনীয় রাখুন, যা করার দরকার সেই মতো কাজ করুন, কোনো একটা কিছু আঁকড়ে ধরে চলবেন না, অতিরিক্ত ঝুঁকি নেবেন না, অতিরিক্ত সব প্রতিটা জিনিস করার আগে ভেবে চিনতে সবার কথা শুনে কাজ করুন, তাহলে কিন্তু এই ঝড়টা থেকে আপনারা বেরিয়ে আসবেন। অনেকটা সাকসেস আপনারা হয়তো জানুয়ারি মাসেই পাবেন, অনেকটা ঘুরে দাঁড়াতে আপনারা সমর্থ হবেন জানুয়ারি মাসেই। ভবিষ্যতে আরও বেশি আপনারা সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবেন, আরও বেশি আপনারা বেশি করে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন। হ্যাঁ, আশা করি এই বলেই আমি এখানে শেষ করছি এই মান্থলি রিডিংটা। এটা আপনাদের কাজে লাগবে। আর এগেন শুভ নববর্ষ, আশা করি আপনাদের জানুয়ারি মাস আরও বেশি করে শুভ হোক, আপনাদের আরও বেশি করে যা কিছু ভালো তার দিকে তার পথ প্রশস্ত করুক, এই বলেই শেষ করছি। নমস্কার। আমার দ্বিতীয় গ্রুপের বন্ধুরা যারা এই রেড জ্যাসপার হার্টটি বেছেছেন, এগেন আপনাদের অনেক অনেক নতুন বছরের শুভকামনা, হ্যাপি নিউ ইয়ার। আশা করব নতুন বছর আপনাদের নতুন সম্ভাবনা, নতুন অনেক কিছু, নতুন আনন্দ নিয়ে আপনাদের জীবনে প্রবেশ করবে। বিশেষ করে এই গ্রুপটা, যারা এই গ্রুপটি বেছেছেন, আপনাদের আমি সেন্স করছি যে আপনাদের এই গ্রুপটাতে প্রথমেই বলে রাখি যেন আপনারা একটা কিছু পুরনো ফেলে আসছেন, কিছুটা পুরনো ফেলে এসে কিছুটা নতুন শুরু হতে চলেছে, রাইট। একটা পুরনো অধ্যায় ফেলে এসে, যেন পুরনো বছরের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো অধ্যায় একটা ফেলে আসছেন। তো নতুন বছরের শুরুতে এটা নতুন কিছু, নতুনভাবে শুরু করা, নতুন একটা আশার আলো, হ্যাঁ, তার একটা সম্ভাবনা এখানে দেখতে পাচ্ছি। যেন একটা জীবনের একটা গল্প শেষ করে নতুন একটা গল্প শুরু করার, একটা চ্যাপ্টার শেষ করে নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করার, রাইট। দেখুন প্রথমেই এখানে বলে রাখি, কিছু কিছু এখানে দেখতে পাচ্ছি নাম্বার 10 আর কিছু কিছু নাম্বার 2 আছে, যেগুলো নিউমারোলজিক্যালি খুব ইম্পর্টেন্ট। এখানে প্রথমেই রয়েছে 28, রাইট। 28 হচ্ছে 8 + 2 10, 28 টু 8 + 2 10 বা 10। তারপরে দেখুন এখানে রয়েছে 10 of wands, আবার নাম্বার 10। এখানে রয়েছে 46, 46, এগেন 4 + 6 10। আচ্ছা, তো এখানে 3টে 10 রয়েছে, প্লাস এখানে রয়েছে দুটো নাম্বার 2, এখানে 2 of cups, 2 of cups,
আর এখানে রয়েছে 56, 6+5 11, 11 হচ্ছে আবার এগেন যদি আবার 11 সংখ্যাটাকে যদি আবার জোড়েন তাহলে 1+1 2, তো দুটো 2 1 2 দুটো 2 আর এখানে 3টে 3, নাম্বার 10 একটা আর দুটো আর এখানে 3টে। তো এই 10 সংখ্যাটা বা 10 সংখ্যাটা কি বোঝায়? 10 সংখ্যাটা বোঝায় যে এগেন কিছু একটা নতুন করে শুরু, মানে একটা সাইকেলের শেষ, নতুন সাইকেলের শুরু, রিনিউয়াল, পুনরুজ্জীবন। তো একটা জিনিস যেন শেষ হয়ে গেছে, নতুন করে একটা জিনিস শুরু হচ্ছে, কোনো কিছু একটা নতুন একটা আশা, নতুন কিছু একটা গল্প। হ্যাঁ, আর নাম্বার তো এখানে আমার এখানে মনে হচ্ছে যে এইখানে আপনারা যারা এই গ্রুপটি বেছেছেন যেন আপনারা এমন একটা পুরনো বছরে এমন একটা সময় কাটিয়ে এসছেন যেখানে আপনাদের মনের মধ্যে অনেক মানসিক ভার ছিল, আপনারা যেন সবসময় একটা খুব ভার মনের মধ্যে বয়ে এসেছেন। দেখুন এই 10 of 1 একটা মানসিক ভার, যেন আপনাদের কাছে অনেক সময় জীবনে চলার পথটা খুব শক্ত মনে হয়েছে, খুব চড়াই, যেন জীবনে চলার পথটা আপনাদের একদমই সোজা হয়নি। হ্যাঁ, অনেকের হয় না জীবনে চলার পথটা খুব মসৃণ আর খুব প্লেন, খুব স্বচ্ছলভাবে যেখানে চলা যায়, কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। আপনাদের ক্ষেত্রে যেন জীবনে চলার পথটা খুব কষ্টের, খুব চড়াই একটা পথ। হ্যাঁ, যেখানে যেন মানে চলার পথে মানে চলতে চলতে আপনারা বারবার হাঁপিয়ে উঠেছেন, একটা মানসিক কষ্ট, একটা অনেক কিছু ভেতরে কষ্ট যন্ত্রণা যেন বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। তো নতুন বছরে কিন্তু সেইটার একটা ইতি হতে যাচ্ছে, অ্যাটলিস্ট জানুয়ারি মাসে এটা একটা ইতি হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, যেন এখানে মনে হচ্ছে যে সেই যে পুরনো যা কিছু যা কষ্ট দিয়েছে, যা আপনাদের চিন্তায় রেখেছে, যার জন্য আপনাদের চলার পথে চলার সময় জীবনে চলার পথে অনেক সময় চলার সময় হাঁপিয়ে পড়েছেন, ভেবেছেন যে এই পথের শেষ কোথায়, তার একটা ইতি হতে যাচ্ছে, নতুন একটা কিছু শুরু হতে যাচ্ছে। তো এইটাকে পুরোপুরি শেষ করতে গেলে, নতুন জীবনটাকে নতুন কিছুকে স্বাগত জানাতে গেলে কি করা উচিত? প্রথমত হচ্ছে যে পুরনো যা কিছু, পুরনো সেই সব তিক্ত স্মৃতি, তিক্ত সেই সব মেমোরি, যা কিছু আপনাদের আর কোনোভাবে হেল্প করে না, কোনোভাবে আর সাহায্য করছে না, যা কিছু আপনাদের শুধুমাত্র কষ্ট দেয়, সেই সব পুরনো স্মৃতি, পুরনো ঘটনা, যা কিছু চিন্তা করে করে আপনারা শুধু কষ্ট পাচ্ছেন, শুধুমাত্র কী বলবো ব্যথা পাচ্ছেন, সেই সমস্ত কিছুকে ভুলে যাওয়া। দেখুন এখানে এসছে হলো বোন, এটা রিভার্সড এসছে, হলো বোন, খুব ইন্টারেস্টিং কার। হলো বোন, বোন মানে আমি জানি হাড়। হ্যাঁ, হলো বোন এখানে যেন শীত দ্বারা দেখিয়েছে, রাইট? হলো হচ্ছে ফাঁকা, এখন ফাঁকা হাড়। দেখুন আমাদের শীতদাঁড়াটা কথা যদি আমরা চিন্তা করি, আমাদের শীতদাঁড়াটা হচ্ছে অনেকটা বাঁশির মতো। একটা ধরুন আমাদের ওয়েস্ট থেকে, আমাদের কোমর থেকে মাথা অবধি চলে গেছে শীতদাঁড়া। ধরুন একটা বাঁশিও একটা সোয়া চলে গেছে। হ্যাঁ, এবং এই বাঁশির মধ্যে যেমন মধ্যে যেমন ছেদ থাকে, তেমন আমাদের শীতদানার মধ্যেও কিন্তু চক্র রয়েছে, যেটা যৌগিক ভাষায় যেটা বলে চক্র। আমাদের 7খানা চক্র রয়েছে। এনিওয়ে, তো আমি সে বিষয়ে বেশি কিছু বলবো না এখানে। তো কিন্তু ফাঁকা বোন, মনে করুন একটা বাটি যদি ভরা থাকে, তো সেই বাটিতে আপনারা নতুন কিছু দিতে পারবেন না, নতুন কিছু ঢালতে পারবেন না, নতুন কিছু ভরতে পারবেন না। তো যা কিছু ভরা, অলরেডি ভরা, সেইটা নতুন করে কিছু নিতে পারে না, নতুন করে কিছু গ্রহণ করতে পারে না। তার মানে কি বোঝাচ্ছে? আপনাদের মন যদি অলরেডি পুরনো স্মৃতি, পুরনো সব তিক্ত অভিজ্ঞতা, তিক্ত সব স্মৃতি, পুরনো ঘটনা, সেই সব দিয়ে ভরা থাকে, তাহলে যে নতুন যে সম্ভাবনাটা আসতে চলেছে, নতুন যে আপনাদের জীবনে অধ্যায়টা শুরু হতে চলেছে, সেইটাকে আপনারা পুরোপুরি নিতে পারবেন না। তো সেইটাকে নিতে গেলে কি করতে হবে? পুরনো সমস্ত এই যে যা কিছু ঘটনা যেগুলো আছে, যেগুলো আপনাদের শুধু ব্যথা দিচ্ছে, আপনাদের শুধু কষ্ট দিচ্ছে, আপনাদের শুধু চিন্তায় রাখছে, সেগুলোকে ভুলে যান। আপনাদের নিজেদের ভেতরে, নিজেদের হৃদয়ে জায়গাটা খালি করুন, যাতে নতুন অনেক বেশি পজিটিভ স্মৃতি, অনেক বেশি পজিটিভ যা কিছু আসতে চলেছে, তা আপনাদের মনে জায়গা করে নিতে পারে, তা আপনাদের জীবনে জায়গা করে নিতে পারে। তাই এটা সেটাই বোঝাচ্ছে, ওই জন্য এটা রিভার্সড এসছে। এখানে টিচেবিলিটি, একই কথা খাটে মনে করুন স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে।
মনে করেন আপনি একটা কলেজে বা স্কুলে আপনাকে কেউ কিছু পড়াচ্ছে, তো সেই আপনার শিক্ষক আপনাকে যা পড়াচ্ছে সেটা আপনাদের মনে তখনই পুরো মাত্রায় আঁচড় কাটবে যখন আপনারা সেটাকে সম্পূর্ণভাবে নিতে পারবেন। কিন্তু যদি আপনাদের মনের মধ্যে অলরেডি মানে কি বলবো, আপনারা যদি অলরেডি এরকম ভাবেন যে আমি তো সবই জানি, আর নিজেদের মনের মধ্যে একটা অহংকার, একটা সব কিছু জেনে গেছি এরকম একটা ভাব যদি থাকে, তাহলে সেই শিক্ষাটাকে পুরোপুরি নিতে পারবেন না। ওই জন্য বলছে টিচেবিলিটি। হ্যাঁ, তো এটা রিভার্স এসছে। তার মানে কি, আপনাদের নতুন কিছুকে পেতে গেলে পুরনোকে জায়গা করে দিতে হয়। তো সেই পুরনো স্মৃতি, পুরনো অভিজ্ঞতা, পুরনো ব্যথা বেদনা, সেগুলোকে মুছে ফেলুন। সেগুলোকে মুছে দিতে পারলেই, সেগুলোর কথা বেশি না ভাবলেই তবে কিন্তু নতুনকে জায়গা করে দিতে পারবেন। আরেকটা কথা এখানে দেখুন, তারপরে পাশেই রয়েছে রিরাইটিং দ্য সাবকনশিয়াস। হ্যাঁ, এখানে দ্য মোর আই এমব্রেস ফিলিং গুড দ্য লেস অফেন আই উইল ফিল ব্যাড। তার মানে কি, আবার একই কথা, রিরাইটিং দ্য সাবকনশিয়াস। আমাদের চিন্তা ভাবনা, সেগুলো অনেক সময় বলি, আমাদের যেমন মনে বলি না, আমাদের মস্তিষ্কে অনেক পুরনো চিন্তা ভাবনা রয়েছে যেগুলো আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে কোথাও একটা বসে রয়েছে। সবসময় যে সব চিন্তা আমাদের মাথায় আসে তা কিন্তু না, আমাদের মাথায় কিন্তু অনেক চিন্তা, অনেক কোটি মানে কাউন্টলেস চিন্তা ভাবনা, অনেক কিছু রয়েছে, অনেক জন্মের অনেক স্মৃতি, অনেক চিন্তা সম্পর্কে মাথায় জমে রয়েছে। কিন্তু সেগুলো সহজে আমাদের মধ্যে আসে না, কারণ সেগুলো আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডের কোথাও একটা জমে আছে। তো এই রিরাইটিং দ্য সাবকনশিয়াস মাইন্ড মানে নতুনভাবে কিছু লেখা। আবার একই জিনিস, পুরনো স্মৃতিগুলোকে মুছে ফেলুন, পুরনো স্মৃতিগুলোকে আপনার মন থেকে মুছে ফেলুন, যাতে নতুন কিছু জায়গা করে নিতে পারে, নতুন কিছু জায়গা করে, যাতে নতুন কিছু যাতে জায়গা পেতে পারে আপনার মনে, আপনার মস্তিষ্কে, তার জন্যে পুরনোটাকে মুছে ফেলুন। সেটাই বলছে এখানে, দ্য মোর আই এমব্রেস ফিলিং গুড দ্য লেস অফেন আই ফিল ব্যাড। মানে যত ভালোটাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করবেন, যত পুরনো ক্ষতগুলোকে ভুলে ভালোটাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করবেন, তত ভালো আপনার কাছে আরও বেশি করে আসবে। যত ভালোটাকে কাছে টেনে নেবেন, তত ভালোটা বেশি করে আপনার কাছে আসবে। কিন্তু যদি আপনার মনটাকে, আপনার হৃদয়টাকে অলরেডি পুরনো ব্যথা, অভিজ্ঞতা, বেদনা, রাগ, অভিমান এইসব দিয়ে ভরিয়ে রাখেন, তাহলে কিন্তু নতুন জিনিসটা আসবে না। নতুন যে ভালোবাসা, নতুন যে আশা, যেটা আপনার কাছে আসতে চাইছে, সেটা কিন্তু আসবে না। তো জানুয়ারি মাসে সেই জিনিসটা আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে। তার পাশেই রয়েছে রিজেনারেশন। একই জিনিস, রিজেনারেশন মানে পুনর্জন্ম, রিনিউয়াল, নতুন করে শুরু। আবার দেখুন নাম্বার 10, যেটা আগেই বলেছি, নতুন করে শুরু। একটা জিনিসের শেষ, কোনো একটা নতুনের শুরু। হ্যাঁ, তো এই ক্ষেত্রে আপনারা যারা ধরুন হয়তো কোনো একটা ভালোবাসা ঘটিত, কোনো একটা প্রেম ঘটিত ব্যাপারে আঘাত পেয়েছিলেন, হয়তো আপনাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া হচ্ছিল না, বিবাহিত জীবনে হয়তো অনেক অশান্তি আসছিল, বা হয়তো প্রেমে কোনো একটা ধাক্কা খেয়েছিলেন, আঘাত খেয়েছিলেন, তার জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছেন, বা না অন্যরকম কোনো ব্যাপারও, নানা রকম কোনো একটা ইমোশনাল, কোনো একটা সংসারে অশান্তি, কোনো একটা অন্য কারণে মানসিক একটা অশান্তির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেগুলো আপনাদের এখনও অশান্তিতে রেখেছে, যার জন্য আপনাদের মনে হয়েছে যে মনে একটা প্রচুর সবসময় ভার, একটা মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে থেকেছে। তো সেই জিনিসটা কিন্তু এই জানুয়ারি মাসে আপনাদের লাঘব করার সময় আসছে। নতুন একটা কিছু আসতে চলেছে, যেটা অনেক আশার আলো নিয়ে আসবে। যেমন ধরুন, যাদের মধ্যে বৈবাহিক জীবনে একটা অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বোঝাপড়া হচ্ছিল না, একে অপরকে ভুল বুঝছিলেন, সেখানে হয়তো আস্তে আস্তে নিজেদের ভুলটা বুঝতে পারবেন আপনারা। নতুন করে আপনারা একে অপরকে সুযোগ দেবেন। হ্যাঁ, নতুন করে আবার নিজেদের মধ্যে ভুলটা বুঝে নতুন করে শুরু করতে চাইবেন, সমস্ত তিক্ত স্মৃতিগুলো মুছে ফেলে। বা হয়তো প্রেমের ক্ষেত্রে যে প্রেমের ক্ষেত্রে হয়তো আবার যা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়েছিল, যার জন্যে প্রেমিকার মধ্যে একটুখানি আঘাত সৃষ্টি হয়েছিল, একটা সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে একটা ভুল বোঝাবুঝি, সেটা কিন্তু মিটমাট করে নেওয়ার একটা সম্ভাবনা জানুয়ারি মাসে রয়েছে। বা হয়তো নতুন কেউ আপনার জীবনে আসতে পারে, নতুন কোনো একটা ভালোবাসার সম্ভাবনা নিয়ে, নতুন কোনো একটা প্রেম আপনার জীবনে আসতে পারে, সেটারও একটা পসিবিলিটি রয়েছে জানুয়ারি মাসে। কিন্তু সেই সমস্ত কিছু পেতে গেলে
সেই সমস্ত কিছুকে সুযোগ দিতে গেলে কিন্তু পুরনো যা কিছু, যা আপনাদের আর সাহায্য করছে না, যা আপনাদেরকে শুধু মনমরা করে রাখছে, যা আপনাদের শুধু কষ্টে রাখছে, যা আপনাদের শুধু অভিমান, রাগ, দুঃখ, কষ্ট, বেদনা এইসব দিচ্ছে, সেই সমস্ত কিছু মুছে ফেলতে হবে। যেমন ধরুন মনে করেন এটা হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে যেটা একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, তো সেটা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয়, যেটা জানুয়ারি মাসে একটা পসিবিলিটি রয়েছে, স্ট্রং পসিবিলিটি, যেখানে আপনারা নিজেদের ভুলটা বুঝতে পেরে একে অপরকে আবার সুযোগ দিলেন, নিজেদের দাম্পত্য জীবনটাকে আবার একটা সুস্থ করে তোলার জন্য, নতুন করে তাতে ভালোবাসা, শান্তি ফিরিয়ে আনতে নতুন করে তাকে একটা সুযোগ দিলেন। তো সেই সুযোগটা তখনই দিতে পারবেন যখন পুরনো জিনিসগুলো ভুলে যেতে পারবেন। যদি আপনি সেইটা এখনও সেই পুরনো অভিমান আঁকড়ে বসে থাকেন, যদি সেই পুরনো তিক্ত অভিজ্ঞতাগুলো আঁকড়ে বসে থাকেন, তাহলে কিন্তু আপনি সহজে নতুনটাকে সুযোগ দিতে পারবেন না। মনে করেন আপনার ওয়াইফ বা আপনার হাজব্যান্ড এসে আপনার কাছে ক্ষমা প্রকাশ করলো, বা তারা আপনার কাছে অনুতপ্ত হয়ে আপনাকে বললো যে আমি সরি, আমি আমার ভুল হয়েছে, আমাদের উচিত যে আমাদের জিনিসটা মিটমাট করে নিয়ে নতুন করে শুরু করা উচিত। তো সেখানে যদি আপনি আপনার অভিমানটা আঁকড়ে বসে থাকেন, তাহলে তো সেটা হবে না। তাহলে আপনাকেও আপনার অভিমানটা ভুলে নতুন করে জিনিসটাকে মিটিয়ে ফেলে নতুন করে একটা শুরু করার সুযোগ দিতে হবে। তো সেখানে নাম্বার 2টা আসছে। নাম্বার 2টা হচ্ছে একটা ব্যালেন্সড অ্যাটিটিউড। হ্যাঁ, একটা একটা পার্টনারশিপ, নতুন পার্টনারশিপ, নতুন কেউ আসার জীবনের সম্ভাবনা। তো সেখানে আপনার নিজের মধ্যে একটা ব্যালেন্সড অ্যাটিটিউড, যে কোনটা এই সময় আপনার কাজে লাগছে, কোনটা কাজে লাগছে না। যা কিছু পুরনো বেদনাদায়ক ঘটনা যেগুলো আপনার কোনো কাজে লাগছে না, যেগুলো আপনার আগে চলার পথে বাধা সৃষ্টি করছে, সেগুলোকে ভুলে যান। নতুন যে চ্যাপ্টারটা আসছে, নতুন যে অধ্যায়, নতুন যে পসিবিলিটি, নতুন যে মানুষটা, বা নতুন করে আপনার জীবনের যে একটা সম্ভাবনা, ভালোবাসার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে, নতুন করে একটা আশার আলো জাগছে, সেটাকে সুযোগ করে দিন, সেটাকে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পেতে দিন। তো এইটাই ছিল বলার মোটামুটি আপনাদের রিডিংয়ে। আশা করি এটা আপনাদের মাথায় রাখবেন, কাজে লাগবে, আর আপনাদের জানুয়ারি মাস অনেক বেশি সুস্থ, ভালোবাসাময় হবে, অনেক বেশি সম্ভাবনা নিয়ে আসবে, শুধু জানুয়ারি মাসের জন্য নয়, বাকি সারাটা বছরের জন্য। তো এই বলেই শেষ করছি। নমস্কার বন্ধুরা। যারা এই কার্নেলিয়ান অ্যাগেটটি বেছেছেন, 3rd গ্রুপের কার্নেলিয়ান অ্যাগেট হার্টটি, এটা তাদের রিডিং। দেখবো যে আপনাদের জন্য কি ওয়েট করে আছে জানুয়ারি মাসে। আর এগেন শুভ নববর্ষ। বিশেষ করে আপনাদের মতো গ্রুপে আমি দেখছি যে আমার মনে হয় যে আপনাদের নতুন বছরটা যেটা আসছে বা যেটা এসে গেছে অলরেডি, খুবই শুভ হবে। অ্যাটলিস্ট জানুয়ারি আপনাদের সেরকমই ইন্ডিকেশন দেখাচ্ছে। প্রথমেই বলে রাখি, যেটা এই গ্রুপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যাপার, সেটা হচ্ছে যে প্রচুর সংখ্যায় 3 আর 6 আর 9 এসছে। যেমন দেখুন এখানে 9 অফ পেন্টিকলস, রাইট, 9 অফ পেন্টিকলস, 9 সংখ্যা 9। এখানে দেখুন 36 বা 36কে যদি যোগ করেন তাহলে 3 + 6 9। এখানে দেখুন 63 বা 63কে যদি যোগ করেন 6 + 3 আবার 9 বা 9। এখানে দেখুন এটা রোমান নিউমারালসে লেখা রয়েছে 3, এমপ্রেস কার্ড 3। এখানে দেখুন রয়েছে এটা 21, আবার রোমান নিউমারালসে লেখা 21 বা 21কে যোগ করলে আবার 3। এখানে দেখুন আবার 3 আর 9 39কে যদি যোগ করেন নিউমারোলজিক্যালি তাহলে আবার দেখাবে 21 বা 21কে যোগ করলে 3। হ্যাঁ, 12কে যোগ করলে 3। তার মানে এখানে কি 3 আর 3 9, এখানে 9, এখানে 3 আর 6, এখানে 6 আর 3, এখানে 3, এখানে আবার 3, এখানে 3 আর 9 আবার 3। তো জাস্ট দ্য নাম্বার অফ, মানে যতগুলো আপনার 3, 6 আর 9 এখানে দেখা যাচ্ছে। তো তার মানে এটা স্পষ্ট করে বলা যায় যে এই গ্রুপটা হচ্ছে এমন কিছু মানুষের গ্রুপ, এটা হচ্ছে যারা ক্রিয়েটার, যারা কিছু সৃষ্টি করতে ভালোবাসে, বা যাদের পক্ষে কমিউনিকেশন, কথা বলা বা কমিউনিকেশন আর ক্রিয়েশন যাদের কাছে এটা খুব একটা বড় ব্যাপার। এবং আপনারা
কোনো কিছু একটা করতে চাইছেন, কোনো কিছু একটা করার চেষ্টাতে রয়েছেন, যেখানে একটা কমিউনিকেশন আর ক্রিয়েটিভিটি যে কোনো একটা বা দুটোর কম্বিনেশন একটা খুব বড় ভূমিকা নেবে। এবং কমিউনিকেশনের মাধ্যমে বা আপনাদের ক্রিয়েটিভিটির মাধ্যমে আপনাদেরকে এই জগতে আপনাদের অনেক কিছু দেওয়ার আছে, এই জগতের মানুষকে আপনাদের অনেক কিছু বলার আছে, এবং আপনারা সেই বিষয়ে চেষ্টা করে আসছেন। হ্যাঁ, যেমন 3 আর 6 বেসিক্যালি বোঝায় যে এগেন কমিউনিকেশন, ক্রিয়েটিভিটি, গ্রোথ। আর একটা বড় কথা হচ্ছে গ্রোথ। এটা এমন একটা সময় আসছে জানুয়ারি থেকে শুরু করে, যখন আপনাদের, আমার মনে হয় এই গ্রুপের মানুষজন এরা কিছু একটা করতে চাইছিলেন, আপনারা বেশ কিছুদিন ধরে কিছু একটা করতে চাইছেন, কিছু একটা বা একাধিক জিনিস করতে চাইছেন, যেখানে এগেন আপনাদের একটা সৃষ্টি, কোনো একটা সৃষ্টিমূলক কোনো একটা জিনিস, বা যেখানে একটা কমিউনিকেশনের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ধরুন আপনারা হয়তো আর্টিস্ট বা পেন্টার বা রাইটার বা কম্পোজার বা সিঙ্গার, বা হয়তো ভিডিও ক্রিয়েটার, কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, ইউটিউব চ্যানেল হয়তো করতে চাইছেন। হ্যাঁ, যাই হোক, বা হয়তো কোনো একটা লিডারশিপ ভূমিকাতে আছেন, যেখানে আপনারা কি বলছেন, আপনাদের কমিউনিকেশন তার একটা খুব বড় রোল আছে, ভূমিকা আছে। এবং আপনারা হয়তো এমন একটা কিছু জগৎকে দিতে চাইছেন, এমন একটা কিছু করতে চাইছেন, যেখানে এই দুটোর একটার বা দুটোরই ভূমিকা রয়েছে। এবং সামহাউ বিগত কিছু মাস ধরে হোক বা কিছু বছর ধরে হোক, আপনারা যেটা করতে চাইছিলেন হয়তো সেটা ঠিক করে গতি পাচ্ছিল না, সেটা হয়তো নানা রকম বাধার সম্মুখীন হচ্ছিল, বা হয়তো বাধার সম্মুখীন না হলেও জিনিসটা ঠিক করে এগোচ্ছিল না। জিনিসটা যেন খুব যতটা তীব্র গতিতে আপনারা ভেবেছিলেন যে আপনারা যা করতে চাইছেন সেটা সফল হবে, হচ্ছিল না। খুব একটা ধীমে তালে হয়তো এগোচ্ছিল, খুব স্লো এগোচ্ছিল। হ্যাঁ, আপনারা যাই করুন না কেন আপনাদের যেন সেই জিনিসটা একটা সাকসেস পাচ্ছিল না, একটা সাফল্য পাচ্ছিল না, আর কোথাও একটা গিয়ে যেন একটা খামতি থেকে যাচ্ছিল, যাতে কিছুতেই যেন আপনাদের মনে হচ্ছিল যে কিছুতেই মন ভরছিল না, রাইট? যেন আপনাদের মনে হচ্ছিল জিনিসটা কিছুতেই এগোচ্ছে না। তো সেই সব কিন্তু এবার পরিবর্তন হতে যাচ্ছে, ভালোর দিকে পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। কারণ জানুয়ারি থেকে শুরু করে আপনাদের একটা যে প্রতিভা, আপনাদের যা করতে চাইছেন, আপনাদের সৃষ্টিমূলক কাজ বা আপনাদের এমন কিছু কাজ যেখানে একটা কমিউনিকেশনের বড় ভূমিকা আছে, তা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হওয়ার পথে এগোতে যাচ্ছে। পূর্ণমাত্রায় তার মানে বলে না ইংলিশে ম্যানিফেস্টেশন, দ্য ফুলেস্ট ম্যানিফেস্টেশন, তার একটা পূর্ণমাত্রায় ম্যানিফেস্টেশন হতে যাচ্ছে, প্রকাশ ঘটতে যাচ্ছে। দেখুন এখানে রয়েছে দুটো এরকম কার্ড, দ্য নিউ লাইফ, মানে নতুন জীবন। হ্যাঁ, এখানে এই মহিলা যেন এই ডিমটি থেকে, এই ডিমের খোলস থেকে এই মহিলা বেরোচ্ছে, এই ডিমটা ফেটে বেরোচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই ডিমটা হচ্ছে যা আপনারা ছিলেন, মানে আপনাদের সমস্ত প্রতিভা যেন এই ডিমের মধ্যে যেন এতদিন লুকিয়ে ছিল। হয়তো এর মধ্যে ছোটোখাটো ক্র্যাক দেখা যাচ্ছিল, সেই ক্র্যাক মানে ছোটোখাটো ক্র্যাক মানে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছিলেন যে আপনাদের প্রতিভা, আপনাদের যা কিছু করতে চান, যা কিছু এই জগৎকে দিতে চান, আপনাদের মধ্যে কিছু ক্ষমতা আছে, আপনারা কিছু করতে পারেন, কিছু করার ক্ষমতা রাখেন, এবং আপনারা সেই দিকে এগোচ্ছিলেন। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ ঘটছিল না, তার কারণে এই ডিমটা পুরোপুরি ফাটেনি, রাইট? ছোটোখাটো হয়তো ক্র্যাক দেখা যাচ্ছিল, এবং সেই ক্র্যাকের মধ্যে দিয়ে আপনারা বুঝতে পারছিলেন আপনাদের একটা সম্ভাবনা রয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু এইবার এই ডিমটা পুরোপুরি ফাটার জন্য তৈরি, পুরোপুরি আস্তে আস্তে এই বছরে জানুয়ারি থেকে শুরু করে এই বছরে আস্তে আস্তে এই ডিমটা পুরোপুরি ফাটবে, আপনাদের প্রতিভার পূর্ণমাত্রায় বিকাশ ঘটবে। ধরুন একটা প্রজাপতি একটা কি বলবো, একটা শুঁয়োপোকা থেকে একটা প্রজাপতি যখন হয়, তো শুঁয়োপোকাটা প্রথমে একটা গুটি পোকার মধ্যে ঢুকে থাকে, রাইট? একটা লার্ভা যেটা বলে ইংরেজিতে। হ্যাঁ, তো এতদিন আপনারা সেই অবস্থায় ছিলেন, আপনারা মানে আস্তে আস্তে তার থেকে বেরোবার তোড়জোড় করছিলেন, আপনারা বুঝতেই পারছেন কিছু একটা হতে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা হয়েও হচ্ছিল না, কারণ সেই ডিমটা পুরোপুরি ফাটেনি। এবার ডিমটা পুরোপুরি ফাটবে জানুয়ারি থেকে শুরু করে। প্লাস দেখুন এখানে রয়েছে উইন্টার্স ড্রিম গেস্টেশন পিরিয়ড। এই গেস্টেশন পিরিয়ড এটা হচ্ছে যখন মাতৃগর্ভে যখন শিশু থাকে, বা যখন ডিমের মধ্যে যখন একটা
ধরুন পাখির ছানা একটা ডিমের মধ্যে ফোটার অপেক্ষায় রয়েছে, সেই যে অপেক্ষার সময়টা, সেই যে অপেক্ষারত অবস্থাটা, সেটাকে বলে গেস্টেশন পিরিয়ড বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড, যেখানে কিছুর জন্য একটা তৈরি হচ্ছেন, কিন্তু জিনিসটা পূর্ণ মাত্রায় জিনিসটা তৈরি হয়নি, তাই জিনিসটা ফুটে বেরোয়নি, কিন্তু এইটা গেস্টেশন পিরিয়ড। কিন্তু এখন আপনারা পূর্ণ মাত্রায় তৈরি, তাই দেখুন এটা রিভার্স টেস্টে। তাই আপনাদের কাছে এই গেস্টেশন পিরিয়ড, আপনাদের এই অপেক্ষার সময় শেষ, আপনাদের অপেক্ষার শেষ, আপনাদের অপেক্ষার অবসান। ডিমটা ফেটে গেছে, ডিমটা ফেটে গেছে, এটা নতুন মানুষ। এই দেখুন এখানে আরেকটা মুখ লুকিয়ে রয়েছে। কারণ এইটা আপনি কি ছিলেন, এটা আপনার পুরনো, আপনার অতীত, এটা আপনি কি হচ্ছেন, আপনার একটা ট্রান্সফরমেশন, একটা পরিবর্তন আপনাদের জীবনে, একটা এম্পাওয়ারমেন্ট। যা আপনারা ছিলেন সেটা পেরিয়ে এসে নতুন একটা কিছু, নতুন আরও বিশাল সম্ভাবনা, তার পূর্ণমাত্রায় বিকাশ সেটা হতে যাচ্ছে। আর তাই এখানে বলছে প্রথম দিকে ওই জন্য প্রথম দিকে একটা কিছু, ওই জন্য এখন 9 অফ পেন্টিকলস রিভার্স এসছে বা নাইট অফ সোর্ডটা রিভার্স এসছে। কারণ প্রথম দিকে সেই একটা এই যে এইটা বোঝাচ্ছে সেই অপেক্ষারত অবস্থা, রাইট, যেখানে আপনারা চেষ্টা করেছেন, হয়তো আপনার পূর্ণমাত্রায় চেষ্টা করেছেন, আপনাদের দিক থেকে চেষ্টার কোনো কমতি থাকেনি, কিন্তু বলে না সময় যতক্ষণ না ঠিক সময় না হলে কিছু হয় না। মনে করে একটা গাছের চারা পুঁতলেন, তাতে আপনি যতই জল ঢালুন না কেন, কিন্তু সেই চারাটা তার নিজের সময়, ঠিক সময় না হলে, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী ঠিক সময় না পৌঁছলে বড় হবে না। তো আপনার ক্ষেত্রে সেই অবস্থাটা, কিন্তু এখন সেই চারাটা এবার আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করছে বা করবে, এই বছর থেকে শুরু করে, জানুয়ারি থেকে শুরু করে। আর দেখুন এখানে রয়েছে দ্য মিড হেভেন, পিনাকেল, পিনাকেল প্লাস এখানে রয়েছে এমপ্রেস কার্ড। এই পিনাকেল, পিনাকেল মানে হচ্ছে যেটা বলে না আমাদের শীর্ষে, সাফল্যর শীর্ষ বা নিজের যে ক্ষমতা, তার যে চূড়ান্ত পর্যায়ে রিচ করা, হ্যাঁ, নিজের ক্ষমতার শীর্ষ, যেটা আমি আগেই বলেছি 3 বা 6 পাওয়া, মানে একটা গ্রোথ, পার্সোনাল গ্রোথ, পার্সোনাল এম্পাওয়ারমেন্ট, সেই জায়গাটা আপনাদের পৌঁছতে চলেছেন। নিজেদের উন্নতি, নিজেদের পার্সোনাল গ্রোথ, এইটা খুব বেশি মাত্রায় হবে এই বছরে, এবং জানুয়ারি থেকে তার শুরু। হ্যাঁ, তো যে জিনিসটা, যে রথের চাকাটা এতদিন এগোচ্ছিল না, শত ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও, সেটা এবার দেখবেন গড় করে এগোবে। আর আরেকটা কথা কি, এখানে এই দুটো, এখানে এই দুটো কার্ড, দ্য ওয়ার্ল্ড কার্ড আর দ্য এমপ্রেস কার্ড, এই দুটোই হচ্ছে মেজর ট্যারোতে আমরা যেটা বলি মেজর আরকানা, মেজর আরকানা কার্ড। তো এই মেজর আরকানা কার্ড এই দুখানা এসছে, তার মানে যেটা আমি আগেই বলছি যে এই যে পরিবর্তনটা আসছে, যেটা আপনারা জানুয়ারি থেকে দেখবেন, অনুভব করবেন, সেটা কিন্তু তার এফেক্টটা কিন্তু শুধু জানুয়ারি মাসের মধ্যেই কিন্তু সীমাবদ্ধ থাকবে না। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আপনাদের পুরো বছর ধরে এবং হতে পারে সারা জীবন ধরে একটা যে পরিবর্তন, এই পরিবর্তনে একটা রেস থেকে যাবে। শুধু জানুয়ারি মাসটা একটা শুরু। আর একটা হচ্ছে এখানে এই ওয়ার্ল্ড কার্ডটা রিভার্স এসছে। এই ওয়ার্ল্ড আবার সেই সৃষ্টি, যেন পুরো দুনিয়া আপনাদের মুঠোর মধ্যে। এবং আপনাদের অনেকেই হয়তো এরকম অনেক আছেন যে শুধু কোনো সৃষ্টিমূলক কোনো প্রতিভা আপনাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে তাই নয়, আপনারা যেন একাধিক কাজ করতে সক্ষম, একাধিক কোনো ট্যালেন্ট, একাধিক কোনো স্কিল, একাধিক কোনো সৃজনীমূলক ক্ষমতা, সৃষ্টিমূলক ক্ষমতা আপনাদের মধ্যে হতে লুকিয়ে আছে। হ্যাঁ, তো সেটাই। আর আবার সেটা ফুলফিলমেন্ট, এই ফুলফিলমেন্ট এতদিন হচ্ছিল না, রাইট, এই ফুলফিলমেন্ট এতদিন হচ্ছিল না, ওই জন্য রিভার্স আসছিল। কিন্তু এবার এই বছরটা যত যাবে, যত আরও এই বছর এবং এই বছর পেরিয়ে আরও নেক্সট বছর, তত কিন্তু আমি অবাক হব না আপনাদের এই কার্ডটা যদি আস্তে 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 সোজা হয়ে যায়। হ্যাঁ, মনে করেন ভবিষ্যতে যদি এরকমই কোনো একটা রিডিং আপনারা দেখেন, তাহলে সেখানে দেখবেন হয়তো এই কার্ডটাই এসছে আপনাদের এরকম আপরাইট, সোজা হয়ে, উল্টো হয়ে না, সোজা হয়ে। কারণ এটা এই জন্যেই উল্টো এসছে, কারণ আপনাদের মধ্যে প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে, প্রভূত সৃষ্টিমূলক কমিউনিকেশন, নিজেদেরকে চূড়ান্ত শিখরে নিয়ে যাওয়ার যে ক্ষমতা সেটা রয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু সেই ক্ষমতাটা যেহেতু এখনো পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি, পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়নি, তাই এটা রিভার্স এসছে।
কিন্তু এটা যে এসছে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে এটাই যে আপনারা সব রকমের অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখেন, আপনারা একসঙ্গে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই খুব পরিশ্রমী, মাল্টিটাস্কিং যেটা বলে না ইংরেজিতে, যে মাল্টিটাস্কিং, একসঙ্গে অনেক কিছু ব্যালেন্স করে চলা, সেটার ক্ষমতা রাখেন। হয়তো অনেক কিছু ট্যালেন্ট রয়েছে, অনেক কিছু স্কিলস রয়েছে, অনেক কিছু প্রতিভা রয়েছে সেরকম, রাইট? তো যাই হোক, তো জানুয়ারি মাস থেকে কিন্তু আপনাদের এই চলার পথটা মসৃণ, অনেকটাই মসৃণ, এবং যেটা আমি আগেই বললাম একটু আগে যে এই ডিম পুরো ফেটে গেছে, এই আপনাদের অপেক্ষার অবসান। আর এখানে দেখো ফাইনাল এই যে এমপ্রেস কার্ডটা এসছে, প্লাস এই পিনাকেল কার্ড, মানে সাফল্যের চূড়ো সেখানে পৌঁছানো। এমপ্রেস তো সেই একই কথা বলছে। এমপ্রেস মানে মহারানী। মহারানী যখন ভাবি তখন কি ভাবি? একজন মহারানী হচ্ছে তার কোনো কিছুর অভাব নেই, রাইট? সে সাফল্য বা সমস্ত আর্থিক সাফল্য বা ওভারঅল প্রসপেরিটি যেটা বলে না, অ্যাবান্ডেন্স, সব কিছু শিখরে বসে আছেন মহারানী, রাইট? তার মাথায় তারা, মানে তারা মানে বুঝতে পারছেন, তার মাথায় মানে তারা হচ্ছে একটা চূড়ান্ত সাফল্য। এখানে দেখুন ওনার পেটের, দেখুন পেটটা একটুখানি কীরকম যেন ফুলে আছে, রাইট? এটা কেন? এটা কারণ ওনার মধ্যে অনেক কিছু দেওয়ার রয়েছে সবাইকে। আপনি এরকম একজন মানুষ যার মাথা একদিন মানে সাফল্যের শিখর ছোবে, আর যার মধ্যে প্রচুর কিছু লোককে দেওয়া রয়েছে, প্রচুর কিছু মানে লোকের মধ্যে ছড়াবার রয়েছে, সৃজনীমূলক শক্তি বা কোনো এমন কিছু বলার বক্তব্য, হ্যাঁ, মানে থ্রু ক্রিয়েটিভিটি, থ্রু কমিউনিকেশন আপনার লোককে অনেক কিছু দেওয়ার রয়েছে। তো সেরকম একটা জায়গায় আপনারা পৌঁছতে চলেছেন। এগেন আবার 3, 6 আর 9 সংখ্যাটা হচ্ছে মানে 9 মানে একটা ফুলফিলমেন্ট, একটা কোনো কিছু করতে চলেছেন তার একটা ফুলফিলমেন্ট, তার একটা কমপ্লিশন, সেটাকে একটা ফাইনাল জায়গায় নিয়ে যাওয়া, সেটাই 9। 3 বোঝায় আবার কমিউনিকেশন, 6 হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি। 3 আর 6 দুটোই মানে বোঝায় গ্রোথ, নিজের একটা পার্সোনাল অথরিটির জায়গায় পৌঁছানো। হ্যাঁ, তো সেখানে এতগুলো 3 আর 6 এখানে এসছে। আমি আগেই বললাম 9, 3, 6, আবার 6, 3, 3, এখানে 3, এখানে 3 আর 9, আবার সেটাকে যোগ করলে 3। তো প্রায় প্রতিটা কার্ডে, এখানে এইটা আর এইটা ছাড়া প্রায় প্রতিটা কার্ডেই আপনাদের 3 আর 6 ভর্তি, 3, 6 আর 9 ভর্তি। আর আমি এইটাও অবাক হবে না যারা আপনারা এই কার্ডগুলো এই গ্রুপটা বেছেছেন, হয়তো আপনাদের অনেকেই হয়তো বা আপনাদের রাশি বা আপনাদের লগ্ন, যদি আপনাদের মানে বার্থ চার্ট থাকে, আপনাদের যদি জন্মকুণ্ডলী থাকে, তাহলে সেখানে দেখবেন আপনাদের রাশি বা আপনাদের লগ্ন হয়তো কোনো একটা এয়ার সাইন, যেমন লিব্রা বা জেমিনাই, লিব্রা বা অ্যাকোয়ারিয়াস, এর মধ্যে কোনো একটা হয়তো আপনাদের রাশি বা আপনাদের লগ্ন হয়তো চিহ্ন হতে পারে। এবং আপনাদের বার্থ চার্টে হয়তো মার্কিউরি বা বুধেরও খুব একটা স্ট্রং একটা ভূমিকা থাকতে পারে। আপনাদের হয়তো বুধ খুব স্ট্রং হতে পারে, আপনাদের হয়তো লগ্নে বুধ থাকতে পারে, বা আপনাদের রাশিতে হয়তো বুধ থাকতে পারে। তো আপনাদের যাদের বার্থ চার্ট আছে এটা পারলে একটু চেক করে নেবেন। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এটা খুবই একটা পাওয়ারফুল গ্রুপ। আশা তো আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আর ফাইনালি বলে রাখি যে এখন যখন আপনাদের সব কিছু গতি পাচ্ছে এবং আপনাদের যখন পূর্ণ মাত্রায় রথের চাকাটা গড়াতে শুরু করেছে, তো সেখানে কিন্তু মনে এখন কোনো রকম দ্বন্দ্ব বা দ্বিধা রাখবেন না। তখন এখানে কি বলেছে, অনলি মাই বিলিভস আর ইন মাই ওয়ে। এখন কিন্তু এই জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে এই বাকি বছরটা বা এর পরেও, এই ভবিষ্যতেও আপনাদের কিন্তু আর কোনো কিছু যা বাধা আসতে পারে সেটা কিন্তু একমাত্র নিজেদের ভেতরের বাধা, মানে আপনাদের নিজেদের মনের ভেতরকার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ, এগুলোই কিন্তু একমাত্র আপনাদের ধরে রাখতে পারে। তাছাড়া কিন্তু আপনাদের আর কোনো কিছু ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। হ্যাঁ, সেটাই এখানে বলছে ডিকনস্ট্রাক্টিং ডাউট, মানে কোনো যেন মনের মধ্যে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে। এবং আপনাদের দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক, কারণ আপনারা এমন একটা সময় পেরিয়ে এসছেন যেখানে আপনারা শত চেষ্টা করেও সেই সাফল্যের মুখ দেখতে পারেননি, শত চেষ্টা করেও যেন আপনারা ঠিক করে জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। তো এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনাদের মধ্যে হয়তো অনেক রকমের দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি আবার বলছি যে বছরটা আসছে জানুয়ারি থেকে শুরু করে আপনাদের সামনে চলার পথটা কিন্তু অনেক বেশি মসৃণ, অনেক বেশি সাফল্যমণ্ডিত হবে। তো এখানে কোনো যেন দ্বিধার জায়গা না থাকে, এখানে যেন কোনো রকম নিজেদের প্রতি সন্দেহ, আত্মবিশ্বাসের অভাব, সেগুলো যেন আর কোনো জায়গা রাখবেন না।
তো এই বলেই শেষ করছি। আশা করি আপনাদের এটা মনে ধরলো। আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কি এটা আপনার সত্যি কোনো কাজে লাগলো কি না এই রিডিংটা। আর আবার বলছি শুভ নববর্ষ, ভালো থাকবেন, নমস্কার। এই ফোর্থ গ্রুপের বন্ধুরা যারা এই গ্রিন অ্যাডভেঞ্চার ইন স্টোনটি বেছেছেন বা ক্রিস্টালটি বেছেছেন, এটা দেখে নেব তাদের রিডিং আপনাদের জানুয়ারি মাসে কি ওয়েট করে আছে। অ্যান্ড এগেন বিফোর আই স্টার্ট, শুরু করবার আগে আপনাদের এগেন শুভ নববর্ষ, হ্যাপি নিউ ইয়ার। আশা করি নতুন বছরে আপনাদের অনেক বেশি আরও সাফল্য, অনেক বেশি প্রেরণার স্রোত আপনারা খুঁজে পাবেন নতুন বছরে। আর বিশেষ করে এই গ্রুপটা, গ্রুপ নাম্বার 4, আমার মনে হয় আপনারা কিছু একটা করতে রত, মানে কিছু একটাতে ব্যস্ত রয়েছেন, কিছু একটা করতে, কিছু একটা নিজেদের একটা কোনো ছোট বিজনেস বা কোনো একটা ইউটিউব চ্যানেল, কিছু একটা করতে ব্যস্ত রয়েছে। নিজেদের একটা সাইড বিজনেস হতে পারে, বা এটা হয়তো আপনাদের মেন বিজনেস। কিছু একটা করতে রত রয়েছেন আপনারা যারা এই গ্রুপটি বেছেছেন। আর আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে এই গ্রুপে যারা আপনাদের যে বিজনেসটা, যেটা আপনারা শুরু করতে চাইছেন, যেটা আপনারা খাড়া করতে চাইছেন, সেটা হয়তো কোনোভাবে একটুখানি অন্য ধরনের জিনিসের সঙ্গে জড়িত। যেমন ধরুন অ্যাস্ট্রোলজি, বা ধরুন ট্যারো রিডিং, বা ধরুন পামিস্ট্রি, বা রেকি, বা এই ধরনের যাবতীয় যে জিনিসগুলো, যেগুলো একটুখানি অন্য ধরনের, একটু ওকাল্ট, একটুখানি ঠিক প্রপার যেগুলো মেন স্ট্রিম সায়েন্স যেগুলোকে বলে, একটুখানি যেগুলোকে মানতে চায় না। হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো অ্যাকচুয়ালি এক ধরনের সায়েন্স, এক ধরনের বিজ্ঞান। যেমন ধরুন অ্যাস্ট্রোলজি হয়তো অনেক বিজ্ঞানী, অনেক সোকল্ড মেন স্ট্রিম সায়েন্স মানতে চায় না, কিন্তু তার মধ্যে একটা গভীর বিজ্ঞান লুকিয়ে আছে, তার মধ্যে অনেক গভীর গণিত লুকিয়ে রয়েছে, অ্যাস্ট্রোনমি লুকিয়ে রয়েছে। তো আমার মনে হয় সেই ধরনের কোনো একটা ফিল্ড নিয়ে আপনারা কোনো কিছু একটা খাড়া করতে চাইছেন, নিজেদের একটা ছোটো বিজনেস, মনে করুন একটা ইউটিউব চ্যানেল, এটা যেটা অ্যাস্ট্রোলজির ওপর বা ট্যারোর ওপর, বা নিজেদের কোনো একটা ছোটো দোকান যেখানে আপনারা অ্যাস্ট্রোলজি বা ট্যারো বা ওরেকেল রিডিং বা ডিভিনেশন, ফরচুন টেলিং, এর ওপর একটা কিছু একটা সৃষ্টি করতে চাইছেন। কারণ দেখুন এখানে নাম্বার 8 বা 8 সংখ্যাটা এখানে কিন্তু আসছে। আর এখানে দেখুন এখানে 8 অফ পেন্টিকলস রয়েছে, প্লাস এখানে রয়েছে 8 হাউস, আর এখানে রয়েছে আপনার 8 অফ স্ট্রেংথ। আচ্ছা, প্রথমে বলি কি 8 হাউস। 8 হাউস সাধারণত আপনারা যারা অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে, বিশেষ করে আপনারা হয়তো অনেকেই জানবেন, কারণ আপনারা হয়তো অনেকেই অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে অনেক চর্চা করেছেন বা করছেন। 8th হাউসটা হচ্ছে দ্য হাউস অফ ওকাল্ট সায়েন্স, ডার্কার হাউস, যেখানে অনেক এটা মিস্ট্রি, যে হাউস অফ মিস্ট্রি, রাইট, আননোন। আবার 8th হাউসটা হচ্ছে অলসো হাউস অফ ডিজিজেস, মানে রোগ বা কষ্ট বা লস, তার হাউস। হ্যাঁ, তো এই 8th হাউসটা যখন এখানে এসছে, তার মানে প্লাস এখানে অনেকগুলো নাম্বার 8 রয়েছে, আর প্লাস দেখুন এখানে 8th হাউস, আর এখানে 8 অফ পেন্টিকেল। এখানে 8th হাউস বলছে মিস্ট্রি, রহস্য, কোনো একটা গভীর জিনিস, কোনো একটা জিনিস যেটা সহজে বোধগম্য হয় না, যেটা সাধারণ মানুষের বোধগম্যের একটু ওপরে, রাইট, একটুখানি মিস্টিক্যাল, একটু ডার্ক, তার জন্য ইংলিশে যেটাকে বলে ওকাল্ট সায়েন্স, ভুডু। তো সেরকম একটা ছবি বেরিয়ে আসছে। আর এখানে 8 অফ পেন্টিকলসও কিন্তু সেরকম একটা ছবি। দেখুন এখানে যে উইচ বলে না, যেটা ইংলিশে, বা ডাইনি কথাটাকে কিন্তু ভুলভাবে নেওয়ার কিছু নেই। আগেকার দিনে এই ডাইনি তাদেরকেই বলা হতো যারা একটু অন্য রকমের কিছু, যাদের কাজকর্ম সাধারণ মানুষ পুরোপুরি বুঝতে পারতো না। তো তাদেরকেই সাধারণ মানুষ ডাইনি বলে আখ্যা দিয়ে তাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতো। কিন্তু এই উইচ বা ডাইনি, এটা কিন্তু আসলে কোনো একটা খুব একটা এর কোনো ভুল মানে করার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, তো দেখুন এখানে সেরকম একটা ছবি বেরিয়ে আসছে যে এখানে এই মহিলা এই পাত্রে নানা রকমের জিনিস মিশিয়ে যেন কিছু একটা জাদুবিদ্যা, কিছু একটা করার চেষ্টা করছেন, কিছু একটা ম্যাজিক্যাল পোশন যেটা বলে না,
কিছু একটা ম্যাজিক্যাল কিছু একটা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। তো এখানেও সেই ছবিটা বেরিয়ে আসছে, প্লাস এখানে বলছে 8th হাউস মিস্ট্রি বা রহস্য। আমি 8th হাউসের কথা আগেই বললাম যে 8th হাউস বলে ওকাল সায়েন্স, নিগূঢ় বিদ্যা, যেটা বাংলায় বলতে হলে যে অ্যাস্ট্রোলজি বা ফরচুন টেলিং বা পামিস্ট্রি বা ট্যারো বা ডিভিনেশন, রেকি, এই ধরনের যাবতীয় জিনিস যেগুলো একটুখানি চ্যানেলিংয়ের প্রয়োজন হয়, হ্যাঁ, যেগুলো একটুখানি আপনার ভেতরে একটা আত্মিক কোথাও একটা কানেকশানের প্রয়োজন হয়, একটা ইউনিভার্সের সঙ্গে কানেকশানের প্রয়োজন হয়, হ্যাঁ, চ্যানেলিং মিডিয়াম, হ্যাঁ, সেই ধরনের একটা জিনিস বোঝাচ্ছে। তো ওই জন্য আমার মনে হয় যে আপনারা যা কিছু করতে যাচ্ছেন তার সঙ্গে কোনোভাবে এরকম একটা কিছুর সম্পর্ক আছে বা থাকলেও থাকতে পারে। হয়তো নিজেদের একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলতে চাইছেন ট্যারোর ওপর বা অ্যাস্ট্রোলজির ওপর, হয়তো নিজেদের কোনো একটা ছোটো দোকান, কোনো একটা ছোটো বিজনেস খুলতে চাইছেন যেখানে ইউ আর গোইং টু ফোকাস অন অ্যাস্ট্রোলজি, পামিস্ট্রি, অল দিস, বা রেকি, হিলিং ম্যাসাজেস, অল দিস স্টাফ, হ্যাঁ। তো সেইটা আরেকটা হচ্ছে যে নাম্বার 8, এখানে 8 অফ পেন্টিকেলস, এখানে 8th হাউস, আর এখানে 8th স্ট্রেংথ। 8 সংখ্যাটা বা 8 সংখ্যাটা কিন্তু এটাও বোঝায় যে আপনার কোনো কিছুতে একটা কোনো কিছু একটার ওপর মাস্টারি অর্জন করতে, কোনো কিছু একটার ওপর দক্ষতা অর্জন করতে এই মুহূর্তে আপনারা ব্যস্ত, হ্যাঁ। তো আপনারা হচ্ছেন সেই মানে যাদেরকে ইংলিশে বলে অ্যাপ্রেন্টিস। আমি বাংলা কথাটা এই মুহূর্তে মাথায় আসছে না, একটা অ্যাপ্রেন্টিসের একটা বাংলা কথাও রয়েছে, আমি পেটে আসছে মুখে আসছে না এই মুহূর্তে। বা শিক্ষানবিশ, এক্স্যাক্টলি শিক্ষানবিশ। আপনারা সেই শিক্ষানবিশের জায়গাটা রয়েছেন, যে আপনারা কোনো একটা পার্টিকুলার নলেজ, একটা পার্টিকুলার স্কিল আর তার উপর দক্ষতা অর্জন করতে এই মুহূর্তে ব্যস্ত রয়েছেন। এবং আপনারা, এবার নাম্বার 8 বোঝায় যে আপনারা কিন্তু সেই পথে অনেকটা এগিয়েও গেছেন, মানে যে ইভেনচুয়াল যে একটা পারদর্শিতা, হ্যাঁ, একটা আলটিমেট যে পারদর্শিতা, একটা আলটিমেট যে এক্সপার্টিজ সেই ব্যাপারে, সেই পথে কিন্তু আপনারা অনেকটা এগিয়ে গেছেন, আপনারা অনেকটাই দক্ষ, কিন্তু এখনও হয়তো পুরোপুরি পারদর্শী হননি। অনেকটা এগিয়ে গেছেন কিন্তু এখনও পুরোপুরি পারদর্শী হননি, হয়তো শীঘ্রই হবেন, হ্যাঁ। তো এখনও আপনাদের পুরোপুরি মাস্টার বলা চলে না, আপনারা এখনও শিক্ষানবিশ। ধরুন মনে করুন স্কুল জীবন, হ্যাঁ, তো কেউ হয়তো স্কুলে লোয়ার নার্সারি থেকে শুরু করছে, লোয়ার নার্সারি, আপার নার্সারি, ক্লাস 1, ক্লাস 2, ক্লাস 3, এই করে করে ক্লাস 12। আপনারা ধরুন ক্লাস 9 বা 10-এ রয়েছেন, আপনারা অনেকটা সিনিয়র। 12 পাস করে গেলে আপনারা স্কুল কমপ্লিট করে ফেললেন, তো আপনারা এখনও 12 পাস করার জায়গায় পৌঁছননি, কিন্তু আপনারা 10 বা ধরুন 11 এরকম একটা খুব সিনিয়র ক্লাসে রয়েছেন। তো আপনারা অনেকটা পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, কিন্তু এখনও পুরোপুরি পারদর্শী হননি, পুরোপুরি মাস্টার হননি, পুরোপুরি দক্ষতা অর্জন করেননি। কিন্তু এমন একটা সময় আপনারা রয়েছেন যেখানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আপনাদের সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়ছে, আপনাদের সেই দক্ষতা বাড়ছে, হ্যাঁ। এবং হয়তো মনে করুন একটা এক্সাম্পল দিই যে আপনারা হয়তো অনেকে এরকম অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে চর্চা করছেন, হ্যাঁ, জ্যোতিষবিদ্যা নিয়ে চর্চা করছেন, এবং আপনাদের সেই চর্চা করতে গিয়ে সাধারণত যেটা হয় যে আমরা কিছু শেখার পর আমরা চেষ্টা করি সেটা আমাদের আশেপাশে যে লোকজন রয়েছে, যেমন আমাদের বাবা মা বা ভাই বোন বা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব, আমরা চেষ্টা করি তাদের কাউকে ডেকে নিয়ে বা তাদের কারুর ওপর সেই বিদ্যাটা ফলাতে, হ্যাঁ। তো মনে করেন আপনি আপনার কোনো একটা বন্ধু বান্ধব বা আপনার কোনো ভাই বোন বা বাবা মার ওপর বা তাদের জন্ম ছক নিয়ে হয়তো আপনি সেটাকে নানাভাবে তার উপর গণনা করে সেটাকে বিচার করে আপনি হয়তো নিজের বিদ্যার কী বলবো, আপনি নিজে যতটুকু জেনেছেন তার মাধ্যমে হয়তো সেখান থেকে অনেক কিছু আপনি বলার চেষ্টা করছেন, অনেক কিছু হয়তো আপনি ভবিষ্যৎবাণী করার চেষ্টা করছেন, এবং হয়তো আপনি যা বলছেন সেটা মিলেও যাচ্ছে, এবং তার থেকে আপনার একটা আত্মবিশ্বাস জাগছে যে আমি হয়তো কোথাও হয়তো আমি অনেকটাই পথ এগিয়েছি, হয়তো আমি অনেকটাই এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছি। তো সেরকম একটা জায়গার মধ্যে দিয়ে আপনি যাচ্ছেন যে আপনাদের মনে একটা আস্তে আস্তে কনফিডেন্স জাগছে যে আমরা অনেকটা পথ এগিয়েছি, আমরা এবার জিনিসটাকে ফাইনাল স্টেজে নিয়ে যেতে পারি, আমরা এবার নিজেদের একটা ব্যবসা শুরু করতে পারি, আমরা এবার এটা সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিয়ে যেতে পারি। তো সেরকম একটা আত্মবিশ্বাস আপনাদের মধ্যে জাগছে,
তো এই অবস্থাতে জানুয়ারি মাসে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কিছু জিনিস মনে রাখা, যে দেখুন এগেন যেটা আমি আগেই বললাম, আপনারা দক্ষতা অর্জন করেছেন, অনেকটাই অর্জন করে ফেলেছেন, আপনারা সেই সিনিয়র ক্লাসের স্টুডেন্টদের মতো, হয়তো ক্লাস 10 বা 11-এ আপনারা পড়ছেন, কিন্তু মনে রাখবেন এখনও আপনারা ক্লাস 12-এর শেষে পৌঁছননি, এখনও আপনারা পুরোপুরি মাস্টার হননি। হ্যাঁ, তো এই সময় কিন্তু একটু ধৈর্য রাখতে হবে। এই সময় ওই যে তড়িঘড়ি করে ভাবা যে না অনেক হয়েছে, আমার আর কিছু শেখার নেই, আমার আর কিছু আর এই পথে আর বেশি চলবার নেই, আমি এবার আমি রেডি, এই ভাবনাটা যেন এই মুহূর্তে একটু দমিয়ে রাখা দরকার। হ্যাঁ, কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখুন, এখানে যে উইন্টার্স ড্রিম, গেস্টেশন পিরিয়ড, এই কার্ডটা এসে গেস্টেশন পিরিয়ড কি, যখন ধরুন মাতৃগর্ভে যখন একটা বাচ্চা যখন বাড়ছে তখন সেটাকে বলে গেস্টেশন পিরিয়ড, বা ধরুন একটা ডিমের মধ্যে একটা পাখির বাচ্চা বাড়ছে আস্তে আস্তে, সেটাকে গেস্টেশন পিরিয়ড, বা ধরুন কোনো একটা ছোটো ইন্ডাস্ট্রি, কোনো একটা স্টার্ট আপ যখন 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 তারা নিজেদেরকে মার্কেটে প্রকাশ করার আগে অনেকটা সময়, ধরুন মানে 2 বছর বা 1 বছর বা হয়তো তারও বেশি অনেকটা সময় যায়, যখন তারা নানাভাবে নিজেদের তৈরি করে, তারা তাদের মার্কেটকে, তাদের ক্লায়েন্ট কারা, তারপরে তাদের টিম কীরকম হবে, টিম মেম্বারদের হায়ার করা, তারপর তাদেরকে যারা ফান্ডিং করবে সেসব ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, তাদের কাছে যাওয়া, ফান্ডিং জোগাড় করা, এইসব নানা রকমের কাজ থাকে। হ্যাঁ, তো এই সমস্ত জন্য অনেকটা সময় লাগে। তো সেই পিরিয়ডটাকে বলে গেস্টেশন পিরিয়ড। যখন এটা এমন একটা সময় যখন নিজেদেরকে আপনারা রেডি করছেন, নিজেদেরকে আরও দক্ষতার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, হ্যাঁ, নিজেদের ভেতরে জ্ঞানের ভাণ্ডারটাকে আরও বিস্তার করছেন, সেই যে সময়টা সেটাকে বলে গেস্টেশন পিরিয়ড। হ্যাঁ, সেই শিক্ষানবিশির জায়গাটা, তো এটা এসছে মানে এখনও আপনারা সেই সময়টার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, আপনারা দক্ষতা অনেকটাই অর্জন করে ফেলেছেন, কিন্তু এখনও সেই সময়টা পুরোপুরি ওভার হয়নি। এই সময় একটু ধৈর্য রাখতে হবে, এই সময় বেশি হঠকারিতা করা চলবে না। আর তার পাশেই দেখুন এই দুটো কার্ড রয়েছে। প্রথমে বলে রাখি এইটা, নো প্লেস লাইক হোম, মানে বাড়ির মতো কোনো জায়গা নেই, খুবই সত্যি কথা। এখন এই কার্ডটা কেন এসছে আপনাদের ক্ষেত্রে? প্রথমত দেখুন, এই বাড়ির মধ্যে দিয়ে আলোর ছটা দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তার মানে এটা কি, এই আলোর ছটা, এটা হচ্ছে আপনাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার, এটা হচ্ছে আপনাদের দক্ষতা। হ্যাঁ, যত আপনারা কোনো একটা বিষয়ে দক্ষ হচ্ছেন তত আপনাদের সেই জ্ঞানের পরিধি, আপনাদের সেই জ্ঞানের আলো বাড়ছে। কিন্তু এখনও এই যে কার্ডটা এসে নো প্লেস লাইক হোম, তার মানে কি এখনও যে আপনারা বাড়ির গণ্ডি ছাড়িয়ে, বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে আপনাদের সেই জ্ঞানের আলো, আপনাদের সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার যে সারা জগতের মধ্যে ছড়াবেন, সেই জায়গাটাতে এখনও আপনারা আসেননি। তাই জন্য আপনাদেরকে এখানে অ্যাডভাইস করা হচ্ছে যে এখনও বাড়ির মধ্যেই থাকুন, নো প্লেস লাইক হোম। এখনও বাড়ির যে নিরাপত্তা, নিজের বাড়ি যে নিরাপত্তা দিতে পারে, তার মধ্যেই এখনও নিজেদেরকে আটকে রাখুন। এখনও আপনাদের সেই সময় আসেনি যে চৌকাঠটা পেরিয়ে কিছু নিজেদের জ্ঞানের ভাণ্ডার চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার। এখনও সেই যদি কোনো ব্যবসা করার কথা ভাবেন, কোনো কিছু একটা দোকান দেওয়া, কোনো কিছু একটা সৃষ্টি করা, কোনো একটা ছোটো বিজনেস খাড়া করা, ভালো কথা, সেটা নিয়ে প্ল্যানিং করুন, সেটা নিয়ে হোমওয়ার্ক করুন, সেটা নিয়ে কাজকর্ম শুরু করে দিন। কিন্তু সেটা এখনও মানে জনগণের কাছে, পাবলিকের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় আসেনি। আপনারা এখনও সেই জায়গাটায় পৌঁছননি, আপনার ফাইনাল ম্যাচিউরিটি এখনও আসেনি। আবার যেটা বললাম নাম্বার 8 মানে 8-এর পরেই 9 আসে। 9 হচ্ছে দ্য ফাইনাল অ্যাটেনমেন্ট, ফাইনাল কমপ্লিশন। 8 হচ্ছে সেই পথে, 8-এর পরেই 9। 8 হচ্ছে আপনারা সেই পথে, আপনারা সেই পথে এগোচ্ছেন, আপনারা অনেকটা দক্ষতা অর্জন করে ফেলেছেন, আপনাদের হয়তো আর কিছুটা পথ চলার বাকি, কিন্তু এখনও সেই জায়গাটাতে আসেননি। ওই জন্য বলা হচ্ছে যে এখনও বাড়ির মধ্যেই থাকুন, এখনও চৌকাঠ পেরোবেন না। তাই আপনাদের জ্ঞানের আলো কিন্তু প্রতিনিয়ত বাড়ছে, আপনাদের দক্ষতা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। হ্যাঁ, তাই সেই আলো কিন্তু সেই ঘরের মধ্যে সেই আলোর ছটা ফুটে বেরোচ্ছে, কিন্তু সেই আলো এখনও বাইরে পুরোপুরি প্রকাশ পায়নি। তাই এসছে নো প্লেস লাইক হোম। তার পাশেই দেখুন এখানে এসছে দ্য লাইট ইজ অলওয়েজ উইদিন মি, অ্যাঙ্কারিং দ্য লাইট।
দ্য লাইট ইজ অলওয়েজ উইদিন মি, অ্যাঙ্কারিং দ্য লাইট। অ্যাঙ্কার মানে সেই লাইটটাকে যেন কোনো একটা জায়গাতে ধরে রাখা, একই জিনিস। অ্যাঙ্কারিং, সেই লাইটটাকে এখনও চারদিকে ছড়াবার সময় আসেনি, কিন্তু সেই লাইট আপনাদের মধ্যে রয়েছে, আপনাদের সেই জ্ঞানের আলো আপনাদের মধ্যে রয়েছে, আপনাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু সেটা এখনও সেই সময়টা, দ্য টাইম ইজ নট রাইট, এখনও সময়টা সেই সময় আসেনি যেখানে আপনাদের নিজেদের জ্ঞানের পরিধি, আপনারা যা কিছু অর্জন করেছেন, আপনাদের বিদ্যা, যা কিছু স্পেশাল স্কিল যা আপনারা অর্জন করেছেন, সেটা বাকি লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার। তা এই জন্যে জানুয়ারি মাসে একটু ধৈর্য ধরুন, হ্যাঁ, বেশি অস্থির হবেন না, একটুখানি ওই জন্য সে হ্যাংম্যানও একই কথা বলে, হ্যাংম্যান রিভার্সড এসছে, যে একটুখানি ধৈর্যর প্রয়োজন, একটু পেশেন্সের প্রয়োজন, একটু প্ল্যানিং। এই সময় আছে আপনি যদি কিছু করতে চান, আপনারা যদি কিছু করতে চান, মনে করুন একটা ছোট বিজনেস খাড়া করবেন, হ্যাঁ, নিজেদের একটা ছোট বিজনেস, তো সেটা কীভাবে এগোবেন, তাদের কী দরকার। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস মনে রাখবেন, মনে করুন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে আপনার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়, তারা কিন্তু ক্ষমা করে দেবে, তারা হয়তো একটু ঠাট্টা উপহাস করবে বা তারা ক্ষমা করে দেবে, কিন্তু সেরকমই যদি ভুল কোনো কিছু মানে জেনারেল পাবলিক, আপনার যারা জেনারেল কাস্টমার তাদের সঙ্গে হবে, তারা কিন্তু সেটা সহজে ক্ষমা করবে না। তো সেখানেই এখনও কোথায় আপনাদের ভুল হচ্ছে, এখনও কি খামতি, সেগুলোর দিকে নজর দেওয়া, পুরোপুরি দক্ষ কিসে হওয়া যায় সেটার দিকে নজর দেওয়া, বা একটা বিজনেস করতে গেলে তাতে কী কী লাগবে সেই সব ব্যাকগ্রাউন্ড চেক, হোমওয়ার্ক, প্ল্যানিং, সেই সব কিছু করা। তো এখন জানুয়ারি মাসে আপনাকে সেটাকে অ্যাডভাইস দেওয়া হচ্ছে, এবং খুব সম্ভবত হয়তো আপনারা এই বছরেই কোনো একটা সময় হয়তো খুব রেডি হয়ে যাবেন, হ্যাঁ, হয়তো এই বছরের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে আপনারা রেডি হয়ে যাবেন, আপনারা তো পুরোপুরি এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যাবেন যে হ্যাঁ, এইবার আমি শুরু করতে পারি, কিন্তু এখনও সেই সময়টা আসেনি, সেটাই এখানে বলা হচ্ছে। তো আশা করি এই জিনিসটা যা বললাম সেটা আপনাদের কাজে আসবে, সেটা আপনাদের গাইড করবে নতুন বছরে। তো আপাতত এই বলেই শেষ করছি। এগেন নতুন বছরে অনেক শুভকামনা আপনাদের, আশা করি আপনার সঙ্গে আবার শীঘ্রই দেখা হবে। আজকে এই মতোই, নমস্কার।